सर तुम्हाला वेळ असेल तर Good morning, one and all. Am I audible to you? Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. While speaking, the speakers, you have to mute yourself, all right? So you don't have to make any noise because whole voice we capture. So you don't have to chat anything because you are quite mature now, you are science students, all right? So this is my humble request to you. Everybody has to maintain discipline while listening to the listeners, all right? So good morning, one and all. I am Dr. Ranjana Jadhav from Department of Chemistry. I'm working as an assistant professor in SM Joshi College. So on behalf of SM Joshi College, Hadapsar, Pune, I would like to extend a very warm welcome to FY BSc, BBA, BCS, BCA students in this program called Induction Program, which means a well-planned event to educate the new entrants about the environment in particular institution and connect them with the people in it. That is, all new students go through a period of induction which starts your first day at college and you find your way around and get to know the campus very well by learning various academic activities. In short, a freshers fair is held during this time. In this program, you will be going through different departments, various programs, courses, as a whole college campus information. The things that you can contribute to the campus, that is our SM Joshi College. So let us begin with the welcome speech, which will be delivered by our beloved principal, Honorable Principal Dr. CJ Khilare. He has joined this year. So he is MSc Botany, MSc PhD Botany. He was Dean of Shivaji University. He was also a Managing Council member of Shivaji University, and right now he is Managing Council member of Rayat Shikshan Samstha, Satara. He is having experience of 16 years for working on the post principal. So more than 30 years as a professor, he worked in various colleges of the Rayat Shikshan Samstha, Satara. His research is phenomenal. So he published many of the research papers in various national, international journals. Again, he has guided to many of the students. So our respected principal is very academic, very efficient. So I request to Honorable Dr. Khilare sir, please address. Over to Honorable Principal Dr. Khilare. Over to Dr. Honorable. नमस्ते नमस्ते रयत शिक्षण संस्थेच्या SM जोशी कॉलेज हडपसर या महाविद्यालयाचा प्राचार्य म्हणून मी आपणा सर्वांचं ह्या इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपण इत्ता 12वी नंतर प्रथमच सिनियर कॉलेज मध्ये प्रवेश करता आहात. पहिल्यांदा तुमचं मी अभिनंदन यासाठी करेन की that you have chosen the SM Joshi College for your further studies. आपण रयत शिक्षण संस्थेचं SM जोशी कॉलेज तुमच्या ग्रॅज्युएशनच्या शिक्षणासाठी निवडलं, त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. मी आपलं यासाठी स्वागत करतोय की सध्याचा कालावधी कोविड-19चा आहे. आपण प्रत्यक्षात महाविद्यालयामध्ये येऊ शकत नाही, परंतु आपलं जे टीचिंग आहे ते ऑनलाईन पद्धतीनं आपण पूर्ण करणार आहोत.
मी पहिल्यांदा आपल्याला रयत शिक्षण संस्थेविषयी थोडीशी माहिती देऊ इच्छितोय. थोडक्यामध्ये आशिया खंडामध्ये ज्या काही मोठ्या संस्था शैक्षणिक संस्था आहेत त्या संस्थेमध्ये रयत शिक्षण संस्थेची गणना केली जाते. या संस्थेची स्थापना 1919 साली पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी कराड तालुक्यातील काले या गावी वसतिगृह स्थापून या संस्थेची स्थापना केली. आज या संस्थेचा विस्तार महाराष्ट्राच्या 15 जिल्ह्यामध्ये आणि कर्नाटकच्या एका जिल्ह्यामध्ये आहे. या संस्थेचा विस्तार जो आहे तो जवळजवळ 780 शाखा आहेत. याच्यामध्ये 400-500च्या जवळपास हायस्कूल्स आहेत, हायर सेकंडरी स्कूल्स आहेत, आश्रमशाळा आहेत, प्री प्रायमरी स्कूल्स आहेत, ट्रेनिंग कॉलेजेस आहेत आणि सिनियर कॉलेजेस 43 आहेत. रिसर्च इन्स्टिट्यूट सातारला RIRD हे सुद्धा रयत शिक्षण संस्थेने सुरू केलेलं आहे. याचा अर्थ आशिया खंडातली ही सगळ्यात मोठी शैक्षणिक संस्था आहे की ज्या संस्थेच्या एका ॲफिलिएटेड कॉलेजमध्ये आपण प्रवेश घेतलेला आहे. म्हणून मी आपलं खास करून अभिनंदन करतो. खरं तर रयत शिक्षण संस्थेचा जो बेस आहे तो विद्यार्थ्यांनी कमवून शिकलं पाहिजे. कमवा आणि शिका या या संस्थेचं ब्रीद वाक्य एज्युकेशन थ्रू सेल्फ हेल्प इज आवर मोटो. स्वतः कमवून स्वतः शिकणं हे ह्या संस्थेचा मोटो आहे. आणि म्हणून अर्न आणि लर्न ही स्किल या रयत शिक्षण संस्थेचा आत्मा आहे म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. संस्थेनं सगळ्यांना एज्युकेशन मिळेल या दृष्टिकोनातून पहिल्यांदा शिक्षणाची सुरुवात ही खेड्यापाड्यामध्ये केली. आज शहरामध्ये जेवढी कॉलेजेस आहेत त्याच्या कितीतरी पट तालुका स्तरावर किंवा खेड्यामध्ये रयत शिक्षण संस्थेची कॉलेजेस आपणाला दिसून येतील. याचा अर्थ असा की कर्मवीरांना पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी एज्युकेशन हेच एक मोठं साधन आहे असं वाटलं आणि त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा या रयत शिक्षण संस्थेच्या विस्तारानं बदलवून टाकलेला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. विद्यार्थी मित्र हो, या महाविद्यालयाची मी आपल्याला थोडक्यात माहिती सांगणार आहे. महाविद्यालयामध्ये ज्युनियर कॉलेज, सिनियर कॉलेज आणि PG चे काही वर्ग आहेत आणि रसायनशास्त्रामध्ये रिसर्च सेंटर आहे. याचा अर्थ या महाविद्यालयामध्ये इथं 11वीला प्रवेश घेतला का विद्यार्थी PhD करून बाहेर पडेल अशा पद्धतीची सुविधा SM जोशी कॉलेजने केलेली आहे. इतर महाविद्यालयापेक्षा SM जोशी कॉलेज हे आगळं आणि वेगळं आहे. खरं तर प्रत्येक महाविद्यालय हे युनिक असतं. जसा प्रत्येक माणूस युनिक असतो. कुणाची कुणाबरोबर तुलना करणं योग्य असत नाही कारण प्रत्येकाची खासियत जी आहे ती एक वेगळ्या स्वरूपाची असते. तसंच SM जोशी कॉलेजचं सुद्धा आहे. SM जोशी कॉलेज हडपसर मध्ये आज एक किंवा पुणे विद्यापीठामध्ये एक अग्रगण्य कॉलेज मानलं जातं. या कॉलेजमध्ये सिनियर कॉलेजला आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, BBA, BCA आणि BCS ह्या स्ट्रीम्स आहेत. PG मध्ये सायन्स मध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची MSc आपल्याकडे आहे, MCOM आहे आणि आर्ट्स स्ट्रीम मध्ये मराठी, इतिहास आणि इंग्रजी या विषयाचं PGचं एज्युकेशन SM जोशी कॉलेज हे देत आहे. मी आपल्याला म्हणालो की या महाविद्यालयाचा जो स्टाफ आहे तो त्याच्यामध्ये PhD धारक असणाऱ्या स्टाफची संख्या ही 80% आसपास आहे. महाविद्यालयामध्ये अर्हताधारक शिक्षक आहेत आणि क्वालिफाईड टीचर्स असण्याचा फायदा निश्चितच विद्यार्थ्यांना होत असतो.
महाविद्यालयाचा प्रिमायसिस हा 5 एकराचा आहे. इको फ्रेंडली कॅम्पस आहे. महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये भरपूर झाड आहेत, त्यामुळे आपण याला ऑक्सिजन पार्क म्हणालो तर वावगं ठरणार नाही. दुसरी एक या महाविद्यालयाची खासियत, या महाविद्यालयामध्ये एमपीएससी यूपीएससीचं स्टडी सेंटर आहे. 600 पेक्षा जादा विद्यार्थी ह्या स्टडी सेंटर मध्ये एमपीएससी यूपीएससीचा अभ्यास करतात. आणि मला सांगायला अभिमान वाटेल की आतापर्यंत 198 विद्यार्थी क्लास 1 आणि क्लास 2 ऑफिसर झाले. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू पीपल ऑल्सो. तुम्ही सुद्धा या सेंटर मध्ये या भाग घेऊ शकता. आणि मी आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करेन की आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण होईपर्यंत आज या इंडक्शन प्रोग्रामला जॉईन झालेल्यापैकी कितीतरी विद्यार्थी आफ्टर ग्रॅज्युएशन हे क्लास 1 आणि क्लास 2 ऑफिसर झाले असतील आणि आपण व्हाल अशी माफक अपेक्षा मी आपल्याकडून व्यक्त करतो. महाविद्यालयाच्या या एमपीएससी यूपीएससी सेंटर मार्फत वर्षातून एकदा 1 महिन्यासाठी रयत शिक्षण संस्थेच्या 43 महाविद्यालयामधून काही मुली या ठिकाणी ह्या एमपीएससी आणि यूपीएससी सेंटरचा अभ्यास करण्यासाठी किंवा सेंटरमध्ये अभ्यास करण्यासाठी किंवा त्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी आपण त्यांना प्रत्येक वर्षी बोलवत असतो. त्याच्यामधून सुद्धा अनेक मुलं आणि अनेक मुली ह्या एमपीएससी आणि यूपीएससी मध्ये सिलेक्ट झाल्याचं इतर महाविद्यालयांनी आपल्या महाविद्यालयाला कळवलेलं आहे. याचा अर्थ असा की महाविद्यालय हे नोकरी देणारं ठिकाण किंवा नोकरी मिळवून देणारं ठिकाण आहे असं म्हटलं तरी त्याच्यामध्ये काही गैर नाही. दुसरी एक गोष्ट, गतवर्षी या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि या संस्थेचे चेअरमन माननीय डॉक्टर अनिल पाटील आणि संस्थेच्या मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य, जनरल बॉडीचे सदस्य यांच्या अथक परिश्रमातून या महाविद्यालयामध्ये संस्थेनं टाटा आणि टाटा समूह आणि सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्या साह्यानं 21 कोटी रुपये खर्चून CIII सेंटर उभं केलेलं आहे. ह्या CIII च्या सेंटरमध्ये CIII याचा अर्थ इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड इन्व्हेन्शन सेंटर, ज्याच्यामध्ये एखादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सारखा उपक्रम विद्यार्थ्यांनी आपल्या ग्रॅज्युएशन नंतर स्थापन करावा किंवा त्यांना नोकरी मिळावी, त्याच्यासाठी स्टार्टअप प्रोग्राम, त्याच्यामधून ज्ञान मिळणं, म्हणून हे CIII सेंटर महाविद्यालयामध्ये गेल्या वर्षी उभं केलेलं आहे. आणि मला खात्री आहे की आता ज्या मुलांनी UG साठी, अंडर ग्रॅज्युएट साठी प्रवेश घेतलेला आहे, ज्यावेळी त्यांची 3 वर्ष पूर्ण होतील त्यावेळी निश्चितपणानं ते सुद्धा एखादा बिझनेस किंवा एखादी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उभा करू शकतील आणि त्याच्यासाठी ह्या CIIIचा त्या विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल अशी मला आशा आहे. विद्यार्थी मित्र, या महाविद्यालयाची दुसरं एक वैशिष्ट्य म्हणजे महाविद्यालयाचा असणारा खेळाचा विभाग, स्पोर्ट्स सेक्शन जो आहे महाविद्यालयामध्ये, बास्केट, इनडोअर गेम्स आणि आउटडोअर गेम्स याची सुविधा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी जवळजवळ 17 विद्यार्थी नॅशनल लेवलला खेळले आहेत. त्यामुळं खेळाडू विद्यार्थ्यांच्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे. त्यांनी जर स्पोर्ट्स मध्ये कॉन्ट्रीब्युट केलं तर निश्चितपणानं त्यांना सुद्धा भवितव्य उज्ज्वल आहे. मी आपल्याला एक गोष्ट आवर्जून सांगेन की मी पूर्वी रयत शिक्षण संस्थेच्या दैवडी महाविद्यालयामध्ये 12.5 वर्ष प्राचार्य म्हणून, त्या महाविद्यालयाच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ सेंटरची एक विद्यार्थिनी, जिचं नाव आपण सर्वांनी ऐकलं असेल, ललिता बाबर. ही ललिता बाबर पाठीमागच्या वेळेला झालेल्या ऑलिम्पिक मध्ये तिनं आपला सहभाग नोंदवला. आज महाराष्ट्र सरकारनं तिला क्लास 1 ऑफिसरची नोकरी दिलेली आहे. त्यामुळं जसं एमपीएससी यूपीएससी मधून आपण अभ्यास करून क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर होतो, तसं खेळामध्ये सुद्धा जर आपण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला जर
कामगिरी केली किंवा ऑलिम्पिक मध्ये वगैरे जर आपण खेळलात तर महाराष्ट्र सरकार आपणाला बोलवून क्लास 1 क्लास 2 च्या नोकऱ्या देते. त्यामुळं खेळ हा भाग अत्यंत आपल्या जीवनामध्ये महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे एक तर आपलं जे फिजिक आहे ते चांगलं राहतं, मेंटॅलिटी आपली चांगली राहते आणि जाता जाता आपल्याला जी नोकरी हवी असते ती नोकरी सुद्धा याच्यामधून निश्चितपणानं जर आपण तशा प्रकारे जर कामगिरी केली तर महाराष्ट्र सरकार किंवा केंद्र सरकार सुद्धा आपणाला तशा प्रकारच्या नोकऱ्याही देऊ करतो. म्हणून ह्या खेळाला महत्व आहे. त्यामुळे मैदानी खेळ आहेत, त्याच पद्धतीनं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जवळजवळ 1 कोटी रुपये खर्चून आपण इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सची इमारत दिमाखात महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. त्याच्यामध्ये आपण जिम्नॅस्टिक असेल किंवा इतर काही खेळ असतात ते खेळ खेळू शकतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला कोचिंग केलं जातं. बाहेर मैदान आहे, त्या मैदानावर आपण काही मैदानी खेळ खेळू शकताय. रनिंग ट्रॅक आपल्याकडे आहे. बास्केटबॉल कोर्ट अगदी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये नाही अशा पद्धतीचं बास्केटबॉल कोर्ट महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स त्यांनी तशा प्रकारची कामगिरी ह्या खेळाच्या क्षेत्रामध्ये करावी अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. दुसरी गोष्ट, महाविद्यालयामध्ये 34 कोर्सेस आहेत. हे छोटे छोटे कोर्सेस केल्यामुळं आपणाला कुठल्या तरी इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठल्या तरी कॅम्पस इंटरव्ह्यू मधून आपलं सिलेक्शन होण्याची शक्यता दाट असते. त्यामुळं आपण आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण करत असताना अशा प्रकारचे काही शॉर्ट टर्म कोर्सेस सुद्धा केले पाहिजेत. ते कोर्सेस सुद्धा आपल्याला महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिलेले आहेत. महाविद्यालयाचा आत्मा म्हणजे लायब्ररी. या लायब्ररीमध्ये 55,000 पेक्षा जादा ग्रंथ आहेत. हे सगळे ग्रंथ तुमची वाट बघतायत. कोविड-19चा हा जो काही सध्याचा बॅड पॅच आहे, हा झाल्यानंतर आपण महाविद्यालयामध्ये येणार आहात. लायब्ररी मधली पुस्तकं तुमची वाट बघतायत. ही पुस्तकच खरं तर आपलं भवितव्य घडवत असतात. 55,000 पेक्षा जादा ग्रंथ संपदा या महाविद्यालयाच्या लायब्ररीमध्ये आहे आणि जवळजवळ 80,000 पेक्षा जादा ई बुक्स उपलब्ध आहेत. काही जर्नल्स आहेत. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन गायडन्स सेंटरसाठी ची पुस्तकं ही आपल्याला उपलब्ध करून देतोय. नेटची सुविधा महाविद्यालयाने दिलेली आहे. महाविद्यालयामध्ये 400 पेक्षा जादा कम्प्युटर्स आहेत. कम्प्युटरचं एज्युकेशन आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं हे महाविद्यालय देण्याचा प्रयत्न करते. आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी काही विभाग महाविद्यालयाने उभे केलेले आहेत. NSS असेल, NCC असेल, कारण तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होण्याच्या दृष्टिकोनातून महाविद्यालय अशा प्रकारच्या केंद्रामधून किंवा विभागामधून आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला एक तुमच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी एक व्यासपीठ लागतं. महाविद्यालयाचं मॅगझिन निघतं, त्याच्यामध्ये आपण काही लेख लिहू शकता किंवा महाविद्यालयाचा जो सांस्कृतिक विभाग आहे त्याच्यामधून आपण अगदी विद्यापीठाच्या लेवलवर काही स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकता किंवा राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर इंटरनॅशनल लेवल पर्यंत सुद्धा सांस्कृतिक मध्ये आपण चमक दाखवू शकता. त्याच्यासाठी महाविद्यालयामध्ये विविध विभाग आहेत. काही सपोर्ट सर्व्हिसेस आहेत. त्याची इतंभूत माहिती आमचे सहकारी आपल्याला निश्चितपणानं देतील. महाविद्यालयामध्ये सायन्सच्या लॅबोरेटरीज आहेत, कम्प्युटरच्या लॅबोरेटरीज आहेत, कॉमर्सच्या लॅबोरेटरीज आहेत. ह्या सर्व प्रकारच्या लॅबोरेटरीमध्ये आपणाला काही प्रॅक्टिकल्स करता येणं शक्य आहे. त्यामुळं माझी आपल्याला विनंती राहील की आपण ज्यावेळी महाविद्यालयामध्ये याल त्यावेळी या सगळ्या गोष्टी अगदी महाविद्यालयाने घालून दिलेली शिस्त, संस्थेच्या ध्येय धोरणानुसार आपण आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण कराल अशी माफक अपेक्षा मी आपल्याकडून व्यक्त करतो. या संस्थेचे संस्थापक ज्यांच्यामुळं आज हे महाविद्यालय आहे, हे महाविद्यालय इथं आहे म्हणून या महाविद्यालयाचा प्राचार्य म्हणून मी आपल्याशी इंटरॅक्शन करू शकतोय, त्या कर्मवीर अण्णांचे प्रेरणास्थान हे महात्मा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी किंवा बॅरिस्टर किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही त्यांची प्रेरणास्थानं होती. यांचे विचार आचरणात आणण्याचं काम हे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी केलेलं दिसतं. त्यामुळं
अशा प्रकारचं इन्स्टिट्यूट हे तुम्हाला आज ह्या हडपसर शहरामध्ये दिसत आहे. विद्यार्थी मित्र हो, ज्यांना कुणाला गॉड फादर असत नाही किंवा ज्यांच्या पाठीमाग कुणीतरी एखादी गॉड फादर म्हणून व्यक्ती असत नाही, परंतु त्या माणसाने आज जगाच्या नकाशावर आपलं नाव कोरलेलं आहे. शून्यातून गगन भरारी घेतलेले आहे. अशा काही लोकांची नावं जर आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट असेल, गुगल असेल, ऍपल असेल किंवा फेसबुक, अलिबाबा, फ्लिपकार्ट किंवा ओयो यांचे संस्थापक जे आहेत त्या संस्थापकांची नावं आपल्याला निश्चितपणाने घेता येईल. यांनी स्वतःच ते स्वतःची प्रेरणा झाली म्हणून त्यांना अशा प्रकारचं आज ऑनलाईन टीचिंग साठीचं किंवा ऑनलाईन लर्निंग साठीच्या काही गोष्टी निर्माण करता येणं शक्य झाले नाही. खरं तर स्वतःची प्रेरणा होणं हे इतकंसं सोपं असत नाही. त्याच्यासाठी ध्येय असावं लागतं आणि नुसतं ध्येय असून चालत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला एक ध्यास घ्यावा लागतो. त्या ध्यासानं पछाडलेली ही जी लोक आहेत यांनी आलेल्या अनेक अडचणीवर आणि आलेल्या अनेक अपयशावर मात करून त्यांनी हे शिखर निश्चितपणानं गाठलेले आहे. तसं कर्मवीर अण्णांनी सुद्धा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी अनेक गोष्टींना ते सामोरे गेलेले आहेत. अनेक अपयश त्यांच्या पदरी पडलेली असतील, त्याच्यावर त्यांनी मात करून आज सर्वसामान्य लोकांच्या मुलांना शिक्षण मिळालं पाहिजे, बहुजनांच्या मुलांचं शिक्षण झालं पाहिजे म्हणून, आणि शिक्षणाची गंगा ही सगळ्याच्या दारात पोचली पाहिजे किंवा खेडोपाड्यात पोचली पाहिजे या उदात्त हेतून कर्मवीर अण्णांनी ही रयत शिक्षण संस्था स्थापन केलेली आहे. खरं तर परफॉर्मन्स एक म्हटलं जातं की परफॉर्मन्स लीड्स टू रेकग्निशन, रेकग्निशन लीड्स टू रिस्पेक्ट अँड रिस्पेक्ट लीड्स टू पॉवर. मी आपण यंगस्टर आहात, खेळामध्ये आपणाला रुची असेल, त्यामुळं भारताच्या क्रिकेट संघाचं नेतृत्व ज्या धोनीनं केलं त्या धोनीकडे जर बघितलं तर परफॉर्मन्स लीड्स टू रेकग्निशन, रेकग्निशन लीड्स टू रिस्पेक्ट अँड रिस्पेक्ट लीड्स टू पॉवर. हे उदाहरण धोनीच्या बाबतीमध्ये परफेक्ट आहे असं आपण म्हणू, कारण he has ignited the minds and raised the aspiration of 1.3 billion peoples of India. याच्यामध्ये खेड्यातली लोक असतील, शहरातली लोक असतील, काही श्रीमंत असतील, गरीब असतील, सोफिस्टिकेटेड असतील, काही रस्टिक पीपल्स असतील, हायली एज्युकेटेड असतील किंवा इलिटरेट असतील, या सगळ्यांची मनं इग्नाइट करण्याचं काम या आपल्या क्रिकेटवीराने केलेलं आपल्याला दिसतं. म्हणून विद्यार्थी मित्र हो, आपली सर्वांची एक जबाबदारी आहे की आपणाला सुद्धा तशा प्रकारे बनता आलं पाहिजे. आणि म्हणून जर लीडर व्हायचं असेल तर लीडरच्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात. ती लीडरशिप तुमच्यामध्ये यावी म्हणून महाविद्यालय खूप मोठा प्रयत्न करणार आहे. आणि त्याच्यासाठी आपणा सर्वांना प्रेरणा मिळावी. महाविद्यालयाचं अंतरंग आणि बाह्य रंग काय आहेत हे आपल्याला कळावं, या उदात्त हेतून हा इंडक्शन प्रोग्राम आपण राबवलेला आहे. त्या इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये आपण सर्वांनी सहभाग घ्यावा. आपलं आयुष्य हे उज्ज्वल व्हावं. उज्ज्वल आयुष्य होणं हे तुमच्याच हातात आहे. तुम्हाला फक्त प्रेरणा देणं आणि तिथपर्यंत नेऊन पोहोचवणं हे काम आमचं आहे, ते आम्ही चोख बजावत आहोत. त्याच्यासाठी आपण सर्वजण प्रतिसाद द्याल अशी माफक अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो. तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मी आपणा सर्वांना तशा प्रकारची सदिच्छा देतो. आपणा सर्वांचं पुनश्च एकदा अभिनंदन करतो. आणि मला संयोजकांनी या इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये आपल्याशी हितगुज साधण्याची जी संधी प्राप्त करून दिली त्याबद्दल त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आणि आपणाला विश यू ऑल द बेस्ट म्हणून मी माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय कर्मवीर. Thank you, sir. Very nice information of college, Sanstha you given. Very nice to hear your voice and your language. That is very close to my students and me too.
Now, may I request to Dr. M.R. Zare sir to take the charge of next session. Dr. M.R. Zare is Vice Principal of our S.M. Joshi College for Arts stream. Dr. Zare sir will give you general information of our college. Almost our respected principal has been covered, but whatever the remaining thing or overall information will be given by Dr. Zare sir. Over to Dr. Zare sir. Dr. Zare sir. Okay, thank you, ma'am. FY BSc, FY BBA, FY BCA आणि FY BCS या सर्व वर्गामध्ये नवोदित प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं अगदी मनपूर्वक स्वागत करतो. आत्ताच आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर खिलारे साहेब यांनी या इंडक्शन प्रोग्रामची सुरुवात केलेली आहे आणि इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित करण्यापाठीमागचा हेतू जाधव मॅडम आणि साहेबांनी तुम्हाला स्पष्ट केलेला आहे. आता मी आपल्या समोर महाविद्यालयाची जनरल इन्फॉर्मेशन मांडणार आहे. So first of all, let me share my PPT first. इथं पहिल्या स्लाइड वरती आपण 4 फोटो पाहताय. खरं तर ही महाविद्यालयाची इमारत आहे, मेन बिल्डिंग. वरती 4 फोटो आहेत, त्यामध्ये डाव्या बाजूला आदरणीय कैलासवासी यशवंत जोशी ज्यांच्या नावाने हे महाविद्यालय चालवलं जातं. शेजारी पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील ज्यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना 1919 साली काले या ठिकाणी केली. त्या शेजारी वटवृक्षाचं झाड आहे. त्या काळामध्ये अण्णा किती दूरदृष्टीचे होते हे त्यावरून लक्षात येतं. संस्थेची स्थापना केल्यानंतर त्या संस्थेचं सिंबल बोधचिन्ह काय असावं तर त्यांनी ते वटवृक्ष असावा. वटवृक्ष जसा पारंबीनं वाढत जातो, त्याचा विस्तार होत जातो, तसाच रयत शिक्षण संस्थेचा विस्तार व्हावा अशी त्या पाठीमागची त्यांची भूमिका होती. त्यातून त्यांची दूरदृष्टी आपल्याला दिसून येते. 1919 साली रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. आता 2019 साल संपलेला आहे आणि ते साल 2019 साल आपण सेंटेनरी इयर म्हणून, ज्याला शताब्दी वर्ष म्हणून आपण साजरा केलेला आहे. रयत शिक्षण संस्था जिचं हेड ऑफिस, मुख्य कार्यालय हे सातारा या ठिकाणी आहे. त्या ऑफिसची ही इमारत तुम्हाला दिसते. संस्थेला गेल्या 100 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल अवॉर्ड की जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं दिलेला आहे. महाराष्ट्र शासनानं आदर्श शिक्षण संस्था अवॉर्ड दिलेला आहे. वटवृक्ष शिव पुरस्कार शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर यांच्याकडून तो प्राप्त झालेला आहे. आणि जीवन गौरव पुरस्कार महाराष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका, अशा प्रकारचे अनेक पुरस्कार, त्यातील काहीच पुरस्कार मी तुमच्या पुढे मांडलेले आहेत. महाविद्यालयाविषयी बोलायचं झालं तर महाविद्यालय 1986 मध्ये सुरू झालं. आपलं महाविद्यालय वन ऑफ द लिडिंग युनिव्हर्सिटी, नुसती महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतामध्ये असणारी सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी याच्याशी अफिलिएटेड आहे. आपल्याला युजीसीचं रेकग्निशन आहे. त्याचबरोबर आपलं महाविद्यालय हे को एज्युकेशन यामध्ये मोडतं. मुलं आणि मुली एकत्रित आपल्याकडे शिक्षण घेतात. एकूण महाविद्यालयाचा विस्तार किंवा अकॅडमिक डिपार्टमेंट जर पाहिले तर आर्ट्स मध्ये 5 आहेत यूजीचे, सायन्स मध्ये 6 डिपार्टमेंट आहेत, कॉमर्स मध्ये 2 डिपार्टमेंट आहेत. पीजीचा जर विचार केला आपण पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा तर आपल्याकडे 5 पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे डिपार्टमेंट आहेत.
त्याचबरोबर आपल्याकडे एक रिसर्च सेंटर आहे केमिस्ट्रीमध्ये. तुम्ही FY BSc चे बरेच विद्यार्थी आहात, तुमच्यासाठी ही आनंदाची गोष्ट आहे की आपल्याकडे केमिस्ट्रीमध्ये रिसर्च सेंटर आहे. म्हणजे तुम्ही PhD, ज्याला मराठीमध्ये आपण विद्या वाचस्पती म्हणतो, ती इथंच संपादन करू शकता. वेगवेगळ्या प्रकारचे शॉर्ट टर्म कोर्सेस आपण रन करतो. त्याचबरोबर व्हॅल्यू ॲडेड कोर्सेस आपल्याकडे असतात. 2 COC कोर्सेस आहेत आणि आपल्या महाविद्यालयाची गेल्या वर्षीची विद्यार्थी संख्या पाहिली तर ती 6000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या होती. आमचे या वर्षी मानस आहे ती 6500 पुढे जाऊन निश्चितच 7000 पर्यंत जाण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. आपल्या महाविद्यालयाला ISO मानांकन मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर नॅशनल असेसमेंट अँड अक्रिडिटेशन काउन्सिल बेंगलोर या ठिकाणची जी संस्था आहे त्या संस्थेकडून आपल्याला A ग्रेड, म्हणजे पूर्वीच्या सेकंड सायकल मध्ये A ग्रेड होती आणि आता थर्ड सायकल मध्ये सुद्धा आपल्याला A ग्रेड प्राप्त झालेली आहे. त्याचबरोबर आपण NIRF यामध्येही पार्टिसिपेशन केलेलं आहे आणि विविध प्रकारचं रेकग्निशन म्हणजे UGC असेल त्याचंही आपल्याला मिळालेलं आहे. आपले जे अकॅडमिक डिपार्टमेंट्स आहेत, सायन्स मध्ये आपल्याकडे 6 डिपार्टमेंट आहेत. त्यामध्ये स्पेशलायझेशन केमिस्ट्री आहे, इलेक्ट्रॉनिक सायन्स आहे, फिजिक्स आहे, मायक्रोबायोलॉजी आहे. त्याचबरोबर BSc कम्प्युटर सायन्स आणि BCA सायन्स असे 6 डिपार्टमेंट आहेत. म्हणजे तुम्ही FY BSc ची मुलं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक सायन्स, फिजिक्स, मायक्रोबायोलॉजी या 4 पैकी कुठल्याही विषयामध्ये स्पेशलायझेशन करू शकता. सायन्सचा PGचा जर विचार केला तर आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपल्याकडे PG कोर्स आहे. आर्ट्सचा जर विचार केला तर आपल्याकडे 5 डिपार्टमेंट आहेत. 5 विषयामध्ये स्पेशलायझेशन विद्यार्थी करू शकतात. ते म्हणजे इंग्लिश, मराठी, हिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स आणि जिओग्राफी. PGचा जर आर्ट्स मध्ये विचार केला तर आपण 3 डिपार्टमेंट आहेत. MA इन इंग्लिश, MA इन मराठी, MA इन हिस्ट्री. कॉमर्सचा जर विचार केला तर 2 डिपार्टमेंट तिथं आहेत. अकाउंटन्सी एक आहे, बिझनेस लॉ अँड प्रॅक्टिसेस, त्याला बिझनेस प्रॅक्टिसेस अशा प्रकारचं 2 डिपार्टमेंट आहेत. त्याचबरोबर BBA कम्प्युटर ऍप्लिकेशन हेही आपल्याकडं रन केलं जातं. कॉमर्स मध्ये MCOM हा PG कोर्स आहे. त्याचबरोबर आपण डिस्टन्स एज्युकेशन ही प्रोव्हाइड करतो. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे आपण कोर्सेस रन करतो. मग तो BA असेल, BCom असेल. त्याचबरोबर या वर्षीपासून आनंदाची गोष्ट म्हणजे बिहोक, त्याला UGC ची मान्यता मिळाली, महाराष्ट्र शासनाची मान्यता मिळाली. 2 कोर्सेस आपण सुरू करतोय. पहिला कोर्स म्हणजे ब्युटी अँड वेलनेस आणि दुसरा फॅशन टेक्नॉलॉजी आपण आता सुरू करतोय. आपल्याकडं हे सर्व कोर्सेस रन करत असताना विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल आणि विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सपोर्ट स्कीम आपल्याला प्रोव्हाइड करता येतील असा महाविद्यालयाचा सातत्यानं प्रयत्न असतो. मग ह्या सपोर्ट स्कीम ज्या आहेत विद्यार्थ्यांसाठीच्या त्या कोणकोणत्या आहेत? आपल्याकडे NCC आहे, NSS आहे, आपल्याकडे लेडीज वेलफेअर, त्याचबरोबर कॉलेज मॅगझिन, साधना वॉलपेपर म्हणजे मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा यासाठी याही स्कीम्स किंवा सपोर्ट स्कीम्स आपण राबवतो. त्याचबरोबर आपल्या महाविद्यालयातून ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थी होतात, त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकार कंपन्यांकडून कॅम्पस इंटरव्ह्यू, प्लेसमेंट सेल मार्फत राबवली जातात. त्याचबरोबर आपण सायन्स एक्झिबिशन असेल, आविष्कार असेल, वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज असतील, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स असतील, मग त्या डिबेटिंग असतील, इलोक्युशन असतील किंवा कल्चरल मधल्या असतील, या वेगवेगळ्या स्कीम्स आपण राबवतो विद्यार्थ्यांसाठी. त्याचबरोबर आपल्याकडे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गायडन्स सेंटर आहे. युथ फेस्टिवल आपण राबवत असतो. आपल्याकडे महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या फॅसिलिटीज, त्यामध्ये आपल्याकडे मुलींसाठीचं वसतिगृह आहे, ज्यामध्ये 150 विद्यार्थिनी राहू शकतील अशा प्रकारची ती सुविधा आहे. त्याचबरोबर मुलांचं वसतिगृह सुद्धा आपल्याकडे आहे, कॅन्टीन आहे, त्यानंतर प्युरिफाईड अँड सेफ वॉटर, ड्रिंकिंग वॉटर ही फॅसिलिटी आपण देतो. त्याचबरोबर आपल्याकडे स्टुडंट फॅसिलिटी सेंटर, ज्यामध्ये झेरॉक्स तुमचं करणं असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेशनरी जे काही लागतं ते स्टेशनरी असेल, याही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. तुमचा ऍडमिशन फॉर्म, एक्झाम फॉर्म,
वेगवेगळ्या प्रकारचे जे फॉर्म्स असतील ते भरून देणं, त्याच्या प्रिंटआउट्स देणं, याची फॅसिलिटी आपण स्टुडंट फॅसिलिटी सेंटर मध्ये देतो. आपल्याकडं साहेबांनी सांगितलं तसं आपली सेंट्रल लायब्ररी जी आहे, त्या लायब्ररीमध्ये 50,000 पेक्षा जास्त ग्रंथसंपदा त्या ग्रंथालयामध्ये आहे. आपल्याकडं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गायडन्स सेंटर मध्ये स्टडी सेंटर आहे. ते 10,000 स्क्वेअर फुटाचं स्टडी सेंटर आहे, ज्यामध्ये एसी फॅसिलिटी असणार आपण स्टडी रूम विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड केलेले आहेत, ज्यामध्ये 650 विद्यार्थी बसू शकतील अशी ती सोय आहे. त्यामध्ये सकाळी 7 वाजता ते विद्यार्थी बसतात आणि रात्री 11 पर्यंत फॅसिलिटी आपण उपलब्ध करून दिलेली आहे. मला सांगायला आनंद वाटतो की या सेंटर मधून आतापर्यंत 4 वर्षामध्ये 196 विद्यार्थी क्लास 1 क्लास 2 झालेले आहेत आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या सेवेमध्ये ते रुजू झालेले आहेत. इथं तुम्ही सेंट्रल लायब्ररीचा फोटो पाहताय. इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायन्सच्या लॅब असतील, कम्प्युटर लॅब असतील, आर्ट्स मध्ये सुद्धा जिओग्राफीची लॅब असेल, कॉमर्स मध्ये कॉमर्सची लॅब असेल, या सगळ्या लॅबोरेटरीज आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. इथं तुम्ही एक कम्प्युटर लॅबोरेटरी पाहताय, तीही आपल्याकडे उपलब्ध आहे. अशा प्रकारच्या 4 कम्प्युटर लॅब्स आहेत. इथं तुम्हाला फोटो दिसत आहेत. तर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गायडन्स सेंटर मधून जे 196 विद्यार्थी आतापर्यंत यशस्वी झालेले आहेत, त्यापैकी काही विद्यार्थ्यांचे तुम्हाला फोटो पाहायला मिळत आहेत. आपल्याकडं शॉर्ट टर्म कोर्सेस, मी म्हटलं की 34 शॉर्ट टर्म कोर्सेस वेगळ्या प्रकारचे राबवले जातात. मग ते हेअरस्टाईल कॉम्पिटिशन त्यामध्ये आपण आयोजित करतो. त्याचबरोबर राखी मेकिंग ट्रेनिंग असेल, सॅलड डेकोरेशन ट्रेनिंग असेल, याही स्पर्धा आपण आयोजित करतो. त्याचं ट्रेनिंग देतो विद्यार्थ्यांना आणि ट्रेनिंग दिल्यानंतर समजा फॉर एक्झाम्पल राखी मेकिंग ट्रेनिंग दिलं, त्यामध्ये विद्यार्थिनींनी किंवा विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या राख्या, त्या नुसत्याच आपण बनवायचं ट्रेनिंग देत नाही, तर त्यामधून बनवलेल्या राख्या त्याचं एक्झिबिशन कम सेल हे आपण आयोजित करतो. इथं तुम्ही पाहताय सॅलड डेकोरेशन जे आहे त्याचं आपण एक्झिबिशन कम सेल किंवा राख्यांचं असेल, याचंही आपण एक्झिबिशन कम सेल आयोजित करतो. राख्या विकून झाल्यानंतर जर राख्या शिल्लक राहिल्या तर त्यावरती आम्ही विचार केलेला आहे प्रशासनानं, आणि आम्ही त्या राख्या स्टाफ विकत घेतो आणि त्या राख्या आम्ही मग अंधशाळा असेल, इथलं पोलीस स्टेशन असेल किंवा दुसरे काही संस्था असतील, तिथं जाऊन आमचे NSS NC चे विद्यार्थी राख्या बांधण्याचे काम करतात. तिथं सॉफ्ट टॉईज याचंही आम्ही ट्रेनिंग देतो. रांगोळी कॉम्पिटिशन आयोजित केल्या जातात. इथं तुम्ही याची फोटोमध्ये मुराल पेंटिंग पाहताय तुम्ही. मग दिवाळी आल्यानंतर पंत्या रंगवणं, मग त्यातून रंगवलेल्या पंत्या त्याचंही एक्झिबिशन कम सेल आयोजित करतो आपण, आणि त्यामधून विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरप्रेन्युअरशिप, म्हणजे तशा प्रकारचं ट्रेनिंग तर देतोच, पण नुसतं ट्रेनिंग देऊन थांबत नाही, तर त्यांच्यामध्ये आंतरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप व्हावी म्हणून इथं तुम्हाला दिसतंय म्युरल पेंटिंग केलेलं, त्याचं प्रदर्शन इथं आपण भरवलेलं आहे. महाविद्यालयाच्या जर हायलाइट्स तुम्ही पाहिला तर मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की इथं असणारा जो स्टाफ आहे, फॅकल्टी आहे, मग टीचिंग असेल नॉन टीचिंग असेल, प्राचार्यांसहित ऑल आर क्वालिफाईड अँड डेडिकेटेड. महाविद्यालयामध्ये जेवढ्या काही ऍक्टिव्हिटीज राबवल्या जातात त्या सर्व स्टुडंट सेंट्रिक ऍक्टिव्हिटीज राबवल्या जातात. कारण महाविद्यालयाचा एकच आणि एकमेव हेतू आहे आपल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणं, आणि म्हणून सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीनं ज्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज, जे काही उपक्रम राबवणं गरजेचं आहे, ते सर्व उपक्रम महाविद्यालय राबवतं. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गायडन्स सेंटर विषयी बोललोय, शॉर्ट टर्म कोर्सेस विषयी बोललोय. आपल्याकडं साहेबांनी त्यांच्या मनोगतामधून कल्पना दिलेली आहे. आपल्याकडं सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन, ज्याला CIII म्हणतो, तेही आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामध्ये आंतरप्रेन्युअरशिप असेल, विद्यार्थ्यांची वेगवेगळे ट्रेनिंग असतील, या सगळ्या गोष्टी तिथं प्रोव्हाइड केल्या जातात. म्हणजे तुम्ही इकडं महाविद्यालयाचा रेग्युलर कोर्स करत असताना सुद्धा त्या सेंटरमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या कोर्सेसचा तुम्ही लाभ घेऊ शकता. गरीब विद्यार्थी, होतकरू विद्यार्थी असतील, ज्यांची परिस्थिती नाही, अशा विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी यासाठी आपण अर्न अँड लर्न स्कीम, मला सांगायला आनंद होतो, खरं तर पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटलांची ही संकल्पना आहे
रयत शिक्षण संस्थेची ही कल्पना आहे की ज्यामधून माझ्यासारखे हजारो विद्यार्थी त्या स्कीम मधून शिकली, स्वावलंबी झाली, नुसती स्वावलंबी झाली नाहीतर नोकरीला लागली. अशा प्रकारचे हजारो विद्यार्थी आजपर्यंत रयत शिक्षण संस्थेमध्ये या अर्न अँड लर्न स्कीम मधून उभी राहू शकली. आपल्याही महाविद्यालयामध्ये पुणे विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने आपण ती स्कीम राबवतो. मी आवाहन करेल की होतकरू गरीब विद्यार्थी असतील ज्यांना गरज आहे त्यांनी या स्कीमचा लाभ घ्यावा. आपल्याकडं आम्ही खूप आनंदाने सांगतो की आमचा कॅम्पस हा अतिशय सेफ आणि सेक्युअर आहे आणि पर्टिक्युलरली फॉर गर्ल स्टुडंट्स, फिमेल स्टुडंट्स, आणि म्हणून तोही एक आमचा प्लस पॉइंट आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आपण करिअर ओरिएंटेड कोर्सेस फॉर ग्लोबल कॉम्पिटन्सीज तेही राबवतो. आपले बरेचसे विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी रँकर्स आहेत, सपोर्टिव्ह अल्युमनाय आपली आहे, त्याचबरोबर इको फ्रेंडली प्रॅक्टिसेस ज्या असतील त्या राबवल्या जातात. तुमच्यापैकी काही विद्यार्थी प्रवेशाच्या निमित्तानं महाविद्यालयामध्ये अर्ध्या तासासाठी येऊन गेले असतील आणि त्यांनी पाहिलं असेल की अतिशय ग्रीन अँड क्लीन कॅम्पस तुम्हाला पाहायला भेटला असेल. सगळीकडे झाडी आणि अतिशय व्यवस्थितपणे ती वाढवलेली स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज अशा प्रकारच्या आहेत. इथं तुम्हाला टीचिंग लर्निंग इव्हॅल्युएशनच्या बाबतीत विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून ज्या ज्या काही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये इव्हॅल्युएशन मध्ये जे काही स्कीम्स किंवा जे उपक्रम राबवता येतील तशा प्रकारचे, आणि मग आविष्कार असेल, इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स असतील, बँक व्हिजिट्स असतील, मॉडेल प्रेझेंटेशन्स असतील, या सगळ्या गोष्टी आपल्या इथून आपण राबवत असतो. स्टुडंट सेंट्रिक मेथड्स मध्ये तुम्हाला हे काही फोटो दिसत आहेत. मग सेमिनार प्रेझेंटेशन असेल, ग्रुप डिस्कशन असेल, विद्यार्थ्यांना क्लासरूम ऍक्टिव्हिटीज, विद्यार्थ्यांमध्ये स्टेज डेअरिंग यावं त्यासाठी सेमिनार प्रेझेंटेशन असतील, ग्रुप डिस्कशन्स असतील, करिअर गायडन्स असेल, सीओसी असेल, आयसीटी एनेबल्ड टीचिंग, याही गोष्टी आपण महाविद्यालयामध्ये राबवत असतो. त्यानंतर आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे रिसर्च प्रमोशन ऍक्टिव्हिटीज आपल्यामध्ये. आताच आपण पाहिलं आविष्कार असेल, रयत विज्ञान परिषद असेल, याही प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स. त्यानंतर पोस्टर प्रेझेंटेशन तुम्ही इथं पाहू शकता, विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले पोस्टर्स, मग ते त्यासाठीच लागणारं मोटिवेशन, त्यासाठी लागणारं प्रोत्साहन आहे तेही विद्यार्थ्यांना देण्याचा आमचा सातत्यानं प्रयत्न असतो. क्वालिटी ॲश्युरन्स थ्रू ऑडिट्स. महाविद्यालय हे सगळं करत असताना वेगवेगळे जे काय ऑडिट आहे, मग संस्थेकडून होणारा अकॅडमिक अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट असेल तेही आपण करून घेतो. त्याचबरोबर RQMS इव्हॅल्युएशन टीम ही संस्थेचीच आहे आणि मग त्यांच्या पुढे संस्थेकडे रिपोर्ट सबमिट करून एक टीम येते नॅकच्या धर्तीवरती, पीअर टीम, तिला RQMS इव्हॅल्युएशन टीम आपण म्हणतो. तेही दरवर्षी आपण राबवत असतो. आविष्कार असेल, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनायझेशन असेल, हे आपण महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करत असतो. स्पोर्ट्सच्या बाबतीत आपल्याकडे अगदी इंटरनॅशनल दर्जाची, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अशा प्रकारची स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आहेत. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पर्धा आयोजित करणं, कॉलेजिएट असेल, इंटर कॉलेजिएट असेल, अगदी युनिव्हर्सिटी लेवलच्या असतील, आपण आयोजित करतो. त्याचबरोबर दरवर्षी सातत्यानं आपण कर्मवीर मॅरेथॉन ही आयोजित करत असतो. इथं तुम्हाला त्याचा फोटो पाहायला मिळतोय. त्यानंतर महाविद्यालय हे सगळे उपक्रम राबवत असताना कल्चरल प्रोग्राम्स मध्ये पाठीमागे नाही, वर्षातून 2दा आपण कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित करतो. विद्यापीठ स्तरावरती किंवा इंटर कॉलेजिएट स्तरावरती वेगवेगळ्या होणाऱ्या स्पर्धांना आपण संघ पाठवत असतो. त्याही स्पर्धांमध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या संघानं किंवा विद्यार्थ्यांनी मोठमोठी अशी बक्षिसं मिळवलेली आहेत. आपण याचबरोबर बेस्ट प्रॅक्टिसेस राबवत असतो. मग बेस्ट प्रॅक्टिसेस मध्ये रयत विज्ञान परिषद असेल, इन्स्पायर असेल, आविष्कार असेल, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम गायडन्स सेंटर असेल, आपण वर्षातून एकदा मे मध्ये मुलींसाठी रेसिडेन्शियल कॅम्प, की ज्यामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम अवेअरनेस विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावा
आपलेच विद्यार्थी नुसते नाही तर रयत शिक्षण संस्थेच्या विविध महाविद्यालयामधून आपले 42 महाविद्यालय तिथले 2-2, 3-3 विद्यार्थी दुसरे पुण्यामधील वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी त्यामध्ये सहभागी होतात आणि त्याचा ते लाभ घेतात. या प्रकारे आपण महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जे काही उपक्रम राबवणे शक्य आहे, मग ते अकॅडमिक असतील, नॉन अकॅडमिक असतील, कल्चरल मधले असतील, स्पोर्ट्स मध्ये असेल, एनसीसी एनएसएस मध्ये असेल, या सगळ्यांमध्ये आपण राबवत असतो. तुम्हाला या सर्वांची कल्पना व्हावी, एकूण मी ज्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे ते महाविद्यालय कसं आहे, त्या महाविद्यालयामध्ये विविध उपक्रम काय असतात हे सुरुवातीलाच तुम्हाला जाणीव असावी किंवा त्या बाबतीची माहिती मिळावी या हेतून हा इंडक्शन प्रोग्राम राबवलेला आहे. मी माझ्या परीने महाविद्यालयाची जनरल इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला संयोजकांनी या ठिकाणी माहिती देण्याचा किंवा जनरल इन्फॉर्मेशन देण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय खिलारे साहेब आणि सर्व आयोजक मंडळीचे मी आभार मानतो आणि मी आपलेही सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Zare sir. Dr. Zare sir is head of English department. Am I audible to you all? Okay, Dr. Zare sir is head of English department. He has almost 25 years experience as a professor. Do you have any questions with Zare sir? Do you want to ask any questions regarding college information? So Dr. Zare sir will answer. All right, let us proceed further. Now, may I request Professor D.L. Vasave to give you the information of sports and gymkhana. Dr. D.L. Vasave is head of department of our sports and gymkhana. So over to Professor D.L. Vasave. नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक दत्ता वसावे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स. मला अतिशय आनंद होत आहे माननीय प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांत खिलारे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी आपणासमोर महाविद्यालयातील क्रीडा विभागासंबंधी माहिती आपणास देत आहे. महाविद्यालयामध्ये क्रीडा विभागामार्फत विविध स्पर्धा, खेळ, विद्यापीठ, इंटर युनिव्हर्सिटी यामार्फत राबवल्या जातात. याप्रमाणे जसे आपण म्हणतो हेल्थ इज वेल्थ, मानवी जीवनामध्ये खेळाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. जीवनामध्ये निरोगी राहण्यासाठी आपणास चांगले खेळ, व्यायाम यांची गरज असते. नियमित खेळामुळे शरीर निरोगी, सदृढ, तंदुरुस्त बनते. खेळामुळे मानसिक आरोग्य, व्यक्तिमत्व विकास या गुणांचा विकास होत असतो. खेळामधील प्रत्येक घटकाचा आपल्या जीवनामध्ये, यामध्ये शालेय जीवन असेल, महाविद्यालयीन जीवन असेल, यामध्ये मानवाला अत्यंत स्फूर्तिदायक जीवन कसे जगावे यासाठी खेळाचे महत्व अत्यंत महत्वाचे आहे. शालेय जीवनामध्ये आपण विविध प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेत असतो. या सहभागातून आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो. व्यक्तिमत्वाच्या विकासामार्फत आपण विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेत असतो आणि या सहभागामधूनच आपले एक वाटचाल, उत्कृष्ट दिशेने वाटचाल आपण करू शकतो. जसे कोणत्याही खेळाचा संघ नाही
मान्य प्राचार्य साहेबांनी आपल्याला आपल्या क्रिकेट टीमचे कर्णधार धोनीविषयी माहिती सांगितली, त्याप्रमाणे आपण आपल्या शालेय जीवनामध्ये असेल, महाविद्यालयीन जीवनामध्ये असेल, आपण ज्या संघाचे कर्णधार असाल, संघ नायक असाल, त्या संघाची आपण उत्तम प्रकारे बांधणी करतो. आपल्या सहकार्यांमध्ये असणाऱ्या विविध गुणांचा आपण अभ्यास करतो आणि या कुठल्याही आपल्या सदस्यामध्ये, खेळाडूमध्ये कुठल्या गुणांच्या उणिवा असेल त्या जाणून घेतो आणि एक चांगल्या प्रकारची टीमची बांधणी, संघ बांधणी करतो. त्याचप्रमाणे आपण भावी आयुष्यामध्ये, समाजामध्ये ज्याप्रमाणे संघ नायक हा उत्कृष्ट संघाची बांधणी करू शकतो, त्याचप्रमाणे आपण उत्कृष्ट समाज बांधणीही करू शकतो. हे केवळ खेळामुळे आपल्याला प्राप्त होते. आपल्या मनामध्ये जिद्द, चिकाटी, सहकार्य वृत्ती, समूह भावना या खेळामुळे विविध गुणांची वाढ आणि विकास होत असतो. विद्यापीठामार्फत मी आपल्याला सांगू शकतो की विद्यापीठामार्फत विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये झोनल लेवल, इंटर झोनल, इंटर युनिव्हर्सिटी आणि ऑल इंडिया अशा वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये आपणाला सहभागी होता येते आणि सहभागी होऊन आपण महाविद्यालयाचे नाव उज्ज्वल कराल अशी मी आपणाकडून अपेक्षा करतो. महाविद्यालयामध्ये आपणास विविध खेळाचे ग्राउंड उपलब्ध करून दिले जातील. खेळामध्ये ज्या प्रकारे आपण हार आणि जीत हे न मानता हरलेला संघ अधिक प्रॅक्टिस करून आपण कसे जिंकू याचा सराव करतो, तसा जीवनामध्ये आपणाला येणाऱ्या कोणत्याही संकटाला आपण खेळाडू, विद्यार्थी आपण खिलाडू वृत्तीने घेतले तर आपल्या मनाचे धैर्य वाढवून आपण नैराश्यातून या केवळ खेळामुळेच बाहेर पडू शकतो. आपल्या महाविद्यालयामध्ये असे खेळाडू आहेत की आपण अभिमानाने सांगू शकतो. आपल्या महाविद्यालयामध्ये असे 4 खेळाडू आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाचा सर्वोत्कृष्ट गणला जाणारा शिवछत्रपती अवॉर्ड या महाविद्यालयाला प्राप्त करून दिलेला आहे आणि महाविद्यालयाचे नाव उज्ज्वल केलेले आहे. असे खेळाडू आपल्या परिचयाचे आपल्या आसपास असतील आणि या खेळाडूंची मी नाव आपल्याला सांगतो. आपल्या महाविद्यालयाचे हँडबॉल मधील सुदाम शेळके, राहुल चव्हाण, पूजा ढमाळ, स्नेहल वाघोले या खेळाडूंनी महाविद्यालयाचे नाव उज्ज्वल केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त खेळाडू आहेत आणि या खेळाडूंना बहुमूल्य असे मार्गदर्शन करणारे माननीय राजाराम राऊत सर, महाराष्ट्र राज्य हँडबॉल संघटनेचे खजिनदार आहेत. पुणे जिल्हा हँडबॉल संघटनेचे अध्यक्ष आहेत माननीय राजाराम राऊत सर. यांचे आपणाला बहुमूल्य सहकार्य लाभते आणि या सरांच्या मार्फत आपण हँडबॉल या खेळाचा सराव करतो आणि यामधूनच महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळवून महाविद्यालयाचे विद्यार्थी विविध खेळामध्ये सहभागी होतात. मी अशा दादोजी कोंडदेव पुरस्कार विजेते माननीय राऊत सरांचे या ठिकाणी त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि त्यांनी यापुढेही आमच्या महाविद्यालयाला असेच सहकार्य करावे असे मी आपणाकडे
माननीय राजाराम राऊत सरांच्या वतीने आपणाला ग्वाही देतो की आपण यापुढे आपल्या खेळामध्ये उज्ज्वल परंपरा कायम राखाल अशी आशा बाळगतो. आपल्या महाविद्यालयामध्ये विविध प्रकारचे सोयी आणि सवलती दिले जातात आणि कुठलाही विभाग असेल तर त्या विभागाचे एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह असतात. त्याचप्रमाणे तसेच आपल्या क्रीडा विभागाचे एम्स आहेत टू फिजिकल कल्चर अवेअरनेस अँड फिजिकल फिटनेस ऑफ द स्टुडंट, टू क्रिएट द इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, organize the and conduct the various types of tournament to develop the good health and student. विविध प्रकारच्या स्पर्धांचे आयोजन करणे, विद्यार्थ्यांचे चांगले आरोग्य ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाची आवड निर्माण करणे असे आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपण राबवले जातो. आपल्या महाविद्यालयामध्ये असणाऱ्या सोयी आणि सुविधांविषयी मी आपल्याला माहिती देतो. महाविद्यालयाचा क्रीडा विभाग अतिशय सुसज्ज आहे आणि या विभागामार्फत आपणाला इनडोर आणि आउटडोर असे खेळाचे प्रकार पडतात. या प्रकारामध्ये आपण सहभागी होऊ शकता. इनडोर मधील ज्या फॅसिलिटी आहेत त्यामधील आपणाकडे 10,000 स्क्वेअर फूट 1 कोटीचे इंडोर कॉम्प्लेक्स आहे. या इंडोर कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धेमध्ये सहभागी घेतो आणि यामध्ये बॅडमिंटन कोर्ट आहे. पुणे विद्यापीठामध्ये असणारे किंवा पुणे जिल्ह्यामध्ये पूर्ण या ठिकाणी बॅडमिंटनचे 2 कोर्ट आहेत आपल्याकडे आणि तेही वुडन कोर्ट आहे. UGC मार्फत 1 कोटी रुपये खर्च करून आपण हे कॉम्प्लेक्स उभारलेले आहे. याबरोबर आपल्याकडे टेबल टेनिस, रेसलिंग, योगा, जुदो, तायक्वांदो याही खेळांचे मार्गदर्शन केले जाते आणि विविध प्रकारच्या सुविधा आपण दिल्या जातात. आउटडोर मध्ये आपल्याकडे सुसज्ज असे बास्केटबॉल सिंथेटिक कोर्ट आहे. टेनिसचे 2 कोर्ट आहेत. सिंथेटिक आपल्या अतिशय आनंद होत आहे की आपल्या भागामध्ये अशा प्रकारची कोर्ट पुणे विद्यापीठामध्ये सिंथेटिक असणारी आपले महाविद्यालय आहे. आपण बालेवाडीला ज्याप्रमाणे इंटरनॅशनल मॅचेस होतात अशा याच लेवलचे राष्ट्रीय दर्जाचे आपल्याकडे बास्केटबॉल आणि टेनिसची कोर्ट आहेत. आपण यामार्फत दिवसरात्र मॅचेस खेळू शकतो. यासाठी फ्लड लाईटची व्यवस्था आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे मातीवरील व्हॉलीबॉल, कबड्डी, हँडबॉल आणि 400 मीटरचा ट्रॅक, वॉकिंग ट्रॅक, रनिंग ट्रॅक आपल्याकडे आहे. या माध्यमातून आपण विद्यार्थी घडवत आहोत आणि आपल्या महाविद्यालयामध्ये खो खो, कबड्डी आपल्या समोर मी स्क्रीन दाखवलेली आहे. यावरती महाविद्यालयामध्ये खो खोचं मैदान आहे. या मैदानावरती आपण प्रॅक्टिस घेतो आणि यामधूनच आपले खेळाडू विद्यापीठाला विविध स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्यानंतर कबड्डी आपल्या महाविद्यालयामध्ये इंडोर स्पोर्टच्या पाठीमागे मातीवरील 2 कबड्डीचे ग्राउंड आहेत आणि या कबड्डी ग्राउंड साठी आपल्याला मार्गदर्शन म्हणून आणि आपल्या महाविद्यालयाचा खेळाडू बाळकृष्ण खेडकर हा अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू आहे. मगाचीच मी
सांगितल्याप्रमाणे संघ नायक कसा असावा याचे एक उदाहरण म्हणून कबड्डीचे विद्यार्थी तयार करणे, प्रॅक्टिस घेणे आणि महाविद्यालयामध्ये सांगितलेल्या वेळेमध्ये विद्यार्थी प्रॅक्टिसला घेऊन येण्याचे काम हा खेळाडू करत असतो. त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे 2019-20 मध्ये आपल्या महाविद्यालयाचा 5000 मीटर धावणे या प्रकारामधील खेळाडू सोहम शाहू हा 5000 मीटर मध्ये धावलेला खेळाडू पुणे विद्यापीठाचे इंटर झोनल मध्ये पार्टिसिपेंट्स होऊन महाविद्यालयाचे नाव या खेळाडूने उज्ज्वल केलेले आहे आणि या खेळाडूने सेकंड प्लेस मिळवलेली आहे. महाविद्यालयाच्या समोर दाखवलेल्या फोटोमधील पवन गायकवाड हा विद्यार्थी आहे. या विद्यार्थ्याने विद्यापीठामार्फत झालेल्या ऑल इंडिया या स्पर्धेमध्ये ब्रॉन्झ मेडल मिळवलेले आहे आणि या विद्यार्थ्याला पुणे विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती प्राप्त खेळाडू आहे आणि या विद्यार्थ्याने महाविद्यालयाचेच नव्हे तर पुणे विद्यापीठामध्ये जे मेडल मिळवले जातात ऑल इंडियाला विद्यापीठाची गणना केली जाते त्यामध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थीने सेकंड प्लेस मिळवून विद्यापीठाचे आणि महाविद्यालयाचे नाव उज्ज्वल केलेले असे खेळाडू आपल्या महाविद्यालयामध्ये आहेत. महाविद्यालयाच्या जिमखाना विभागामार्फत विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी मल्टी जिम उपलब्ध करून दिलेले आहे आणि या जिम आपण विनामूल्य विद्यार्थ्यांना पुरवतो आणि या फॅसिलिटीज आपण महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या आपण फायदा घ्यावा आणि यामधून अधिकाधिक सहभाग वाढवा. यामार्फत आपण अशा फॅसिलिटी देतो. त्याचबरोबर मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये अत्याधुनिक अशी जिम आहे. या जिम मार्फत विद्यार्थिनींनी या ठिकाणी सहभाग होऊन आपला शारीरिक फिटनेस कसा वाढवावा यासाठी आपण विविध प्रकारच्या मशिनरी जे योगा मॅट या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. याचाही आपण महाविद्यालयात आल्यानंतर आवर्जून फायदा घ्यावा आणि आपला स्वतःच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि फिट इंडिया मोहीम ज्या प्रकारे केंद्र सरकार राबवत आहे त्यामध्ये सहभाग घेऊन आपण आपल्या महाविद्यालयाच्या जिमचा उपयोग घ्यावा आणि या जिमला जास्तीत जास्त आपण वापर करावा असे मी आपल्याकडून अपेक्षा ठेवतो. गेल्या वर्षीच आपल्या महाविद्यालयाने विद्यापीठामध्ये सेकंड पोझिशन मध्ये आणि इंटर झोनल या कॉम्पिटिशन मध्ये प्रथम क्रमांक बॅडमिंटनच्या मुलींनी आणि समोर दाखवल्या खो खो या टीमने प्राइज मिळवलेले आहे. यामध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या 2 मुलींनी मी प्रथमतः बॉल बॅडमिंटनचं सांगतो. यामध्ये स्नेहल मोरे, हर्षदा मोरे या ऑल इंडियाला तामिळनाडूमध्ये झालेल्या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते आणि आपल्या महाविद्यालयाचे नाव उज्ज्वल केले. त्याचबरोबर खो खो यामध्ये ऑल इंडियाच्या टीम मध्ये आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतलेल्या अश्वमेध स्पर्धेमध्ये खो खोच्या टीमने पुणे विद्यापीठाने उत्कृष्ट यश संपादन केले. या टीम मध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या 2 मुली भाग्यश्री जाधव, स्नेहल जाधव यांनी सहभाग मिळवला आणि ऑल इंडियाच्या टीम मध्ये या 2 मुली आपल्या महाविद्यालयाच्या सहभागी झाल्या. विद्यापीठामध्ये 500 ते 600 कॉलेज आहेत. यामध्ये
11 विद्यार्थ्यांची टीम निवडली जाते. या टीम मध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या 2 मुली सहभागी होत्या आणि या मार्फतच महाविद्यालयाला या मुलींच्या मार्फत क्रीडा विभागाची शिष्यवृत्ती पुणे विद्यापीठाने जाहीर केली. या मुलींनी भाग्यश्री जाधव, स्नेहल जाधव यांनी 10,000 रुपयाची शिष्यवृत्ती मिळवलेली आहे. असे गुणी विद्यार्थी महाविद्यालयाला लाभलेले आहेत. त्याचबरोबर शूटिंग, रायफल शूटिंग आहे, पिस्तूल शूटिंग आहे. या विविध प्रकारच्या शूटिंगचा सराव करणाऱ्या मुली आपल्या महाविद्यालय आहेत. प्रगती मगर ही विद्यार्थिनी समोर दाखवलेल्या स्क्रीनवरती महाविद्यालयाला विभागामध्ये फर्स्ट प्लेस मिळवून दिलेली आहे. असे गुणी विद्यार्थी आहेत. त्याचबरोबर महाविद्यालयाने 2018-19 हँडबॉल इंटर कॉलेजिएट मध्ये 3rd प्लेस, बॉल बॅडमिंटन 2nd प्लेस मुले यश संपादन केलेले आहे. महाविद्यालयाने गेल्याच वर्षी हँडबॉल मध्ये इंटर कॉलेजिएट 1st प्लेस मुले, बॉल बॅडमिंटन 1st प्लेस मुले आणि मुली यश संपादन केलेले आहे. आपण आपल्या महाविद्यालयाच्या टीम मध्ये सहभाग घेऊन महाविद्यालयाचे नाव उज्ज्वल करावे असे मी आपल्याकडून आशा बाळगतो. महाविद्यालयामध्ये विविध प्रकारचे क्रीडाविषयक मार्गदर्शन देणारे गेम्स डेज आपण साजरे करतो. यामध्ये नुकताच झालेला नॅशनल स्पोर्ट डे आहे. आपल्या माननीय प्राचार्य डॉक्टर खिलारे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण 29 ऑगस्टला मेजर ध्यानचंद यांचा क्रीडा दिन साजरा केला. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना खेळामध्ये आवड निर्माण व्हावी यासाठी आपण एसएम कार्निवल या स्पर्धेचं आयोजन करतो. रयत शिक्षण संस्थेच्या पश्चिम विभागामार्फत कर्मवीर रयत मॅरेथॉन अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करतो, जेणेकरून आपल्या महाविद्यालयातील खेळाडूंचा जास्तीत जास्त खेळामध्ये सहभाग व्हावा, विद्यार्थ्यांना खेळामध्ये आवड निर्माण व्हावी आणि यामधूनच भविष्यामध्ये आपण एक चांगले नागरिक, चांगले समाज सुधारक, चांगले नेतृत्व गुण आपल्यामध्ये यावेत या उद्देशाने हा क्रीडा विभाग विविध उपक्रम राबवत आहे. या विभागाला वेळोवेळी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्या मार्गदर्शनातून आपण हा क्रीडा विभाग चालवत आहे आणि आपले या महाविद्यालयाला असेच सहकार्य राहावे असे मी आपणाकडून अपेक्षा बाळगतो. आणि या विभागामार्फत आपणा सर्वांना लॉकडाऊन संपल्यानंतर आपण महाविद्यालयाला भेट देऊन आपल्या महाविद्यालयात असणाऱ्या क्रीडा सुविधांचा आपण लाभ घ्यावा अशी मी आपणास विनंती करतो. आणि मान्य संयोजकांनी मला या ठिकाणी क्रीडा विभागाविषयी माहिती सांगण्याची जी संधी दिली, मी त्यांचे BA, BCom, BSc, BBA, BCA सर्व प्राध्यापक, सेवक यांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय कर्मवीर. Thank you, sir. Do you have any questions with Wasawe sir regarding sports? If you are having any questions, you may ask. Okay, should I think there are no questions? All right, let us proceed further. Dr. Now I request to Dr. Sharad Pasle to give the introductory program for CIII. Dr. Sharad Pasle is Assistant Professor in Department of Chemistry, who is coordinator of CIII, and he is also
He completed his PhD in Italy. He is in charge of MSc Chemistry. Now, I request Dr. Pasle sir to give information regarding CIII. Over to Pasle sir. Over to Pasle sir. Yes, hello. Yes, I am audible. Yes. Yes, Yes. thank you. सर्व माझ्या यंग माइंड्सना खूप नमस्कार. तुम्ही सर्वजण खूपच सुंदर दिसता आहात. ठीक आहे. आणि तुमची तर मला पण असं अतिशय छान वाटतंय. मित्रांनो, फक्त आपण सर्वजणांनी जे काही व्हिडिओ सुरू ठेवलेले आहेत, मला वाटतं ते व्हिडिओ थोडा वेळ बंद करूयात आपण आणि आपण आपले पीपीटी आणि कॉलेजचे असे सुंदर फोटो करूयात. व्हिडिओ बंद ठेवल्यानंतर तुमचा जो डाटा आहे तो डाटा पण सेव्ह होईल. ठीक आहे. आणि कोणालाही डिस्टर्बन्सेस येणार नाही. ठीक आहे. तर आपण आपले व्हिडिओ बंद ठेवूयात. ओके. आणि मी आता पीपीटी शेअर करतोय. मी आज तुम्हाला बोलणार आहे की ज्याचा उल्लेख जवळपास प्रत्येक वक्त्यांनी आतापर्यंत केलेला आहे. तर त्या CIII बद्दल मी बोलणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे. हे CIII काय आहे मला तर उत्सुकता सगळ्यांनाच लागली असेल. ठीक आहे. तर त्याच्याविषयी मी बोलतोय. ऑर्गनायझर पीपीटी दिसत आहेत का? ऑर्गनायझर पीपीटी दिसत आहेत? No sir. येस, थँक्यू. मित्रांनो, हे तुम्ही पाहिलं असेल, रयत शिक्षण संस्थेचा आपण भाग आहोत किंवा SM जोशी कॉलेजमध्ये आपल्याला ऍडमिशन मिळालेलं आहे. तर आपण सर्वजण लकी आहोत. ठीक आहे. काही जणांनी व्हिडिओ ऑन ठेवलेले आहेत. विद्यार्थ्यांनो, व्हिडिओ बंद ठेवा. ठीक आहे. आणि फक्त लक्ष देऊयात आपण इथे. ओके. तुमचे व्हिडिओ बंद ठेवा. हेडफोन व्यवस्थित लावलेले असतील. केअरफुली आपण आपल्या या पीपीटी कडे पाहूयात. ठीक आहे. तर आपण रयत शिक्षण संस्थेचा भाग आहोत. यासाठी आपण नशीबवान आहोत. ही अतिशय मोठ्या आशिया खंडातली सर्वात मोठी अशी संस्था ज्याच्याविषयी सगळ्या जणांनी तुम्हाला आता बोललेले आहेतच. आपण ज्या सेंटर विषयी बोलणार आहे ते लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन, स्किल ट्रेनिंग, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, इन्क्युबेशन, कोवर्किंग. आणि या सगळ्याविषयी मी सांगतोय डॉक्टर शरद पासले. अर्थात हे सर्व शब्द तुम्हाला हे नवीन वाटत असतील आणि हे शब्द काय आहेत एवढंच मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. रयत माऊली की ज्यांनी संस्थेची स्थापना केली, कर्मवीर भाऊराव पाटील, त्यांच्या सुविद्य पत्नी या लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील होत्या. त्यांच्या नावाने हे सेंटरची आपण स्थापना केलेली आहे. आणि हे 3 शब्द आहेत, इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन, सारखेच वाटत आहेत. तर हे शब्द काय आहेत आपण समजून घेणार आहोत. त्यामध्ये स्किल ट्रेनिंग कशा पद्धतीने होते, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला कसा स्कोप आहे, इन्क्युबेशन हा कन्सेप्ट काय आहे आणि कोवर्किंगच्या फॅसिलिटी आपण कशा देतो आहोत मला सांगणार आहे. या सेंटरच्या बाबतीतला हा फोटो आहे. आपल्या कॅम्पसमध्ये तुम्ही एंट्री केल्यावरच तुम्हाला. Sorry for interruption, sir. Yes. Your PowerPoint presentation is not visible. Okay. That's why I asked. Yes. Now it is visible. Okay. You have to start with now. Yes. Better I will start again. Yes. ओके. मित्रांनो, आपण याविषयी बोलतो. लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील हे सेंटरला नाव दिलेलं आहे. त्या कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या पत्नी, ज्यांना आपण रयत माऊली असं म्हणतो, त्यांच्या नावाने हे सेंटर स्थापन केलेलं आहे. आणि इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन या 3 गोष्टी आपण इथं एकत्रित आणलेल्या आहेत. त्या सर्वांची माहिती आपण आज घेणार आहोत. हे सेंटर तुम्हाला अशा पद्धतीनं कॉलेजमध्ये एंट्री केल्यावर दिसेल. अर्थात नुकतंच म्हणजे डिसेंबरमध्ये या कोविडच्या आधी या सेंटरचं उद्घाटन झालेलं आहे. आणि या उद्घाटनाचा दिवशीचा हा फोटोग्राफ्स आहे. अतिशय सुंदर. आणि साहेबांनी जसं सांगितलं की 20 कोटीपेक्षा जास्त रुपये खर्च करून हे सेंटर आपण उभा केलेलं आहे. ठीक आहे. तर या सेंटरच्या विषयी आपण बोलतोय. या सेंटरचं उद्घाटन जे आहे तर ते उद्घाटन या संस्थेचे आपल्या अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेब यांच्या हस्ते झालेलं आहे. आणि इथे तुम्ही पाहतायत, इथे
संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर अनिल पाटील साहेब आहेत, थोर शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर साहेब आहेत आणि अनेक मान्यवर आहेत की ज्यामध्ये प्रतापराव पवार आहेत, संस्थेचे उपाध्यक्ष तत्कालीन भगीरथ शिंदे आहेत, आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन करमळकर साहेब आहेत, हडपसर मधले प्रतिनिधी आहेत, आपले आमदार आहेत चेतनदादा, त्यानंतर आपले मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहेब आहेत, दिलीप आबा आहेत आणि असे अनेक दिग्गज या कार्यक्रमाला आणि या CIIII उद्घाटनाला इथे उपस्थित होते पहा. ठीक आहे. तर यासाठी म्हणजे यातल्या काय गोष्टी चालतात याविषयी मी की डेफिनेशनच्या अंतर्गत तुम्हाला सांगणार आहे. याचा उद्देश काय आहे तेही तुम्हाला सांगणार आहे. कशा फॅसिलिटी, त्याला मी वन स्टॉप शॉप असं नाव दिलेलं आहे की सगळ्या गोष्टीचं शॉपिंग तुम्ही इथं एकत्र करू शकता अशा पद्धतीने, म्हणजे एक मॉलच आहे. आणि हा कसा मॉल, सुंदर मॉल आहे याविषयी मी सांगणार आहे. यामध्ये कोणकोणते इक्विपमेंट्स आणि गॅजेट्स ठेवलेले आहेत त्याविषयी आपण बोलणार आहे. कोणत्या कोर्सेस आपण अवेलेबल करतोय त्याविषयी सांगणार आहे. आणि तुम्हाला सगळ्यांना मी शेवटी अपील करणार आहे की तुम्हाला जर खरंच आवडलं असेल आणि भविष्यात याशी संलग्न राहायचं असेल तर एकदा तुम्ही या सेंटरला व्हिजिट करायला आणि लगेच या कोविड नंतर तुम्ही यायचं आहे. ठीक आहे. आपण सुरुवात करूयात इनोव्हेशन समजून घेण्यासाठी की आपल्या आजूबाजूला इनोव्हेशन कशा पद्धतीने आहेत. ठीक आहे. हे ब्रश आहे आणि पेस्ट आहे. बहुतांशी आपल्या सर्वांची सकाळ ही याने सुरुवात होत असते. ठीक आहे. तर यामध्ये इनोव्हेशन्स कसे आहेत, कारण तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळेस ब्रश नव्हता त्यावेळेस काय होतं रे, लिंबाची काडी होती, कोण तर म्हणेल राख होती, कोळसा होता, मीठ होतं आणि अजून ते मिसवाकची काडी होती वगैरे वगैरे. म्हणजे सगळ्या पद्धतीनं आपण या गोष्टी करायचो, पण ब्रश काय आपल्याला सुचलं नाही की ब्रश बनवावं. ठीक आहे. ज्यांना सुचलं ते काय आर्ट्सचे, सायन्सचे, कॉमर्सचे किंवा इंजिनियर, डॉक्टर असे नव्हते. कुणाला तरी सुचलं की अरे दररोज ब्रश घासायला प्रत्येकाला लागणारी गोष्ट आहे आणि काहीतरी आपण बनवलं पाहिजे की जे पुढे स्मूथ असेल. पण मित्रांनो, पहिला ज्यावेळेस ब्रश आपण वापरला त्यावेळेस, म्हणजे तुमच्याकडे नाही पण कदाचित आमच्या लहानपणी आम्ही पहिल्यांदा ब्रश वापरला आणि इतका तो कडक आणि इतका टणक ब्रश होता की असं दात घासले की हिरड्यातून रक्त बाहेर पडायचं. ठीक आहे. म्हणजे इतका तो टाईट असा ब्रश होता. म्हणजे आम्हाला वाटायचं खूप घासलं म्हणजे खूप दात स्वच्छ निघतात की काय, तसं काहीच व्हायचं नाही. मग तसा ब्रश होता. मग त्यामध्ये कोणीतरी बदल केला आणि असा फ्लेक्झिबल ब्रश आणला. तुम्हाला माहितीये कोणी तो बदल केला. असा फ्लेक्झिबल ब्रश आला तरी पण दाताच्या सांधीमध्ये घाण राहायलाच लागली. मग कोणीतरी झिगझॅग ब्रश आणला. मित्रांनो, ब्रशचा शोध कुणी लावला हे माहित नाही, पण झिगझॅग ब्रश पहिला कुणी आणला, फ्लेक्झिबल ब्रश कुणी आणला ह्याची नावं तुम्हाला नक्की माहिती असतात. म्हणजे शोध लावणं एक भाग झाला आणि त्यामध्ये काळानुरूप बदल करणं हा दुसरा भाग. झिगझॅग ब्रश झाला, सगळं झालं, मात्र लहान मुलांना ब्रश करता येईना कारण त्यांचं तोंड लहान आणि ब्रश मोठा अशी अवस्था झाली. म्हणून लहान मुलांसाठीच एक छोटा ब्रश आला. म्हणजे जशी डिमांड आहे तशी सप्लाय करण्याची मेथड, याला मित्रांनो इनोव्हेशन्स म्हणायचं. पेस्टचं बघा, पेस्ट नव्हती त्यावेळेस पहिल्यांदा पावडर आली होती. पावडर मध्ये असा ब्रश डीप करायचो आणि आपण दात घासायचो. पण पहिली पेस्ट आली, पेस्ट आल्यानंतर सगळ्यांनी त्याच्यावर उडी मारली. अर्थात पेस्ट पण आपण म्हणतच नाही. प्रत्येकाच्या घरामध्ये तुम्हाला माहिती आहे एकच नाव असतंय, कोलगेट. बरोबर. म्हणजे पेस्ट डायरेक्टली आपण म्हणत नाही, कोलगेट द्या म्हणतो. ओके. कारण त्या कोलगेट कंपनीनं पहिल्यांदा ती पेस्ट बाजारात आणली असावी किंवा त्याचं चांगलं मार्केटिंग केलेलं असावं. पुढे ते नुसती लाल पेस्ट न घेतली, नंतर लाल, पांढरी, पिवळी अशी एकत्र आली, परत हिरवी आली, निळी आली. या चित्रात पाहिल्याप्रमाणे बघा, लाल कलर दिसतोय, पांढरा दिसतोय, ब्ल्यू दिसतोय, राईट. म्हणजे असं कॉम्बिनेशन. आणि आता अगदी आयुर्वेदिक, पतंजली पर्यंत, रामदेव बाबापर्यंत सगळ्या पेस्ट आलेल्या. हे सगळे बदल आपल्या समोर झाले, पण या बदलामध्ये आपला सहभाग किती आहे? काही नाही मित्रांनो. ठीक आहे. मग या बदलामध्ये सहभागी होण्याची प्रोसेस म्हणजे इनोव्हेशन आहे. ओके. दुसरं एक उदाहरण घेऊयात, साबणात. ज्यावेळेस साबणच पहिल्यांदा आला त्यावेळेस आम्ही आणि आमच्या आजी सगळं अगदी एकत्रित कुटुंब एकाच साबणाने आंघोळ करायचं. तरी देखील 15 दिवस, 1 महिना मला वाटतं एक साबण जायचं. साबण संपायचंच नाही, दुसरा दगडच त्या असायचं. ठीक आहे. तर तशा साबणानं सुरुवात झालेली. आता साबण वापरा अथवा न वापरा, नुसता बाथरूम मध्ये ठेवला आणि पाण्यातून काढला तरी देखील साबण संपायला सुरुवात.
हे बदल साबणामध्ये झालेले तुम्ही लक्षात आले. म्हणजे काय, ऐश्वर्या घेऊन आली, एक जुही चावला घेऊन आली, करिश्मा घेऊन आली, करीना घेऊन आली, इतके साबणांचे प्रकार झाले, इतके प्रकार झाले की म्हणजे आपण ते सगळे वापरत गेलो. पण या साबणांमध्ये बदल कोणी केले हा जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला याचं उत्तर देता येणार नाही. म्हणजे साबणाचा शोध लावला का सगळ्यांनी? नाही. पण लक्षात आलं की मोठ्यांचा साबण आणि लहानांचा साबण वेगळा पाहिजे, उन्हाळ्यातला साबण आणि थंडीतला साबण वेगळा पाहिजे. आणि मित्रांनो, हे लोकांची डिमांड पाहून, गरज पाहून त्यामध्ये बदल करणे, याला मित्रांनो इनोव्हेशन्स म्हणतात. आणि हे इनोव्हेशन्स मी आपल्या आजूबाजूचे मुद्दाम तुम्हाला उदाहरण देतो. मी एक चित्र दाखवलं की ज्यामध्ये नॉनस्टिकचे असे 2-3 भांडी आहेत. कारण भांड्यावरून मला आठवतं की ज्यावेळेस रात्री जेवण व्हायचं, मी तुमच्या किंवा तुमच्यापेक्षा लहान असताना, त्यावेळेस माझी मम्मी आणि माझ्या काकी अशा दोघी ते सर्व भांडी असं दारामध्ये घेऊन जायच्या आणि अगदी त्या भांड्यावर बसून बसून घासायच्या. म्हणजे भांडी घासणे म्हणजे संध्याकाळी एक व्यायामाचा प्रकार, अशा पद्धतीनं ती प्रोसेस असायची. बरोबर. तर तशा भांडी घासण्याच्या प्रकारापासून नॉनस्टिक आल्यानंतर, आता नॉनस्टिकची भांडी आपण कशी घासतो पहा, नुसता असा एक स्पंज असतो मऊ मऊ, तो स्पंज असा साबणावर ठेवतोय आणि बेसिनमध्ये ठेवलेल्या भांड्याला असं नुसतं मया येईल अशा पद्धतीनं काय करतोय आपण, की नाही, भांडी घासून. म्हणजे भांड्यावर बसून राख ते त्यानंतर नारळाचं केसर घेऊन भांडी घासणं आणि आता मऊ स्पंजनं आणि साबणाने भांडी घासणं, मित्रांनो हे बदल आपल्या समोर सगळे झाले आहेत. मात्र या बदलामध्ये आपला सहभाग किती आहे हा जर प्रश्न विचारला तर खूप मोठा प्रश्न आहे. कारण आपल्याला येणाऱ्या अडचणी आपण सोडवण्यामध्ये आपली ताकदच घालवत नाही. मग हे काम आपल्याला करायचं आहे. आणि नुसतं काम कशासाठी करायचं आहे, तुम्ही आजपर्यंत जे एज्युकेशन घेतलंय ते एज्युकेशन पैसे देऊन घेतलंय पहा. मात्र आता तुमचं जे नॉलेज आहे ते नॉलेज तुम्ही यासाठी वापरायचं आहे की तुम्हाला हे नॉलेज दिल्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळाले पाहिजे. लक्षात, म्हणजे पैसे मिळवण्यासाठीची प्रोसेस या सेंटरमध्ये आपण विकसित केलेले आहे. मग टेलिफोनचं उदाहरण देता येईल. तुम्हाला माहिती आहे सुरुवातीचा टेलिफोन असा होता, त्यानंतर असा आला आणि अनेक टेलिफोनचे म्हणजे मोबाईलचे म्हणूयात आता सगळे प्रकार तुम्हाला माहिती आहेत. हे सगळे बदल झाले. आता इथं पुन्हा लक्षात घ्या की मोबाईलचा शोध लावणं वेगळं, टेलिफोनचा शोध लावणं वेगळं आणि त्यामध्ये बदल करणं वेगळं. लक्षात येत आहे? म्हणजे इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन मधला मी फरक तुम्हाला आपल्या आजूबाजूच्या उदाहरणामधून देतो. कम्प्युटरच्या बाबतीत असेल, सुरुवातीचा कम्प्युटर, त्याचा आकार आणि आत्ताचा कम्प्युटर आणि त्याचा आकार, त्याची कॅपॅसिटी, हा जर बदल पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल की खूप सारे बदल या मागच्या 15-20 वर्षांमध्ये झालेले आहेत. आणि त्या बदलामध्ये म्हणजे जग बदललंय, मात्र आपला सहभाग त्यामध्ये काय आहे हा जर प्रश्न विचारला तर मात्र खूप मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. ठीक आहे. मग या सहभागाचं साक्षीदार होण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला तयार व्हायचं आहे. कसं काय करता येईल? उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगितले की ट्रे आहे, ट्रे आपण घेऊन जातो, दरवाजा बंद असेल किंवा ट्रे मध्ये ठेवलेली गोष्ट जर पुढे घेऊन जायची असेल तर खूप सारी कसरत आपल्याला करावी लागते. या मित्राने पहा, हा पुण्यातला आकुर्डीतला मित्र आहे, त्याने ट्रेचा असा डिझाईन केलाय. ठीक आहे, की त्याने काय केलेलं आहे, त्यामध्ये कप बसतील अशा पद्धतीने ट्रे केलाय. असा ट्रे एक हातामध्ये बिंदास पकडू शकतो आणि सांडण्याची भीती नाही. त्याच्याही पुढे जाऊन सेलिब्रेशन साठी वापरला जाणारा एक ग्लास असतो. ठीक आहे, हा ग्लास, हा जर ग्लास ट्रे मध्ये आपण घेऊन गेलो तर 100% स्प्लिटिंग होण्याची गरज आहे, म्हणजे शक्यता आहे. बरोबर, सांडणारच, नवीन माणसाकडून तर 100% सांडणार. तर त्याचं सुद्धा स्टँड कशा पद्धतीनं एक इनोव्हेटिव्ह पद्धतीनं तयार केलेलं तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे अशा आजूबाजूच्या आणखी कितीतरी त्रासदायक गोष्टी आहेत की आपल्या लक्षात येईल की या त्रासदायक गोष्टी काय होत आहेत ते. आता मी समजा काम करतोय, ड्रायव्हिंग करतोय आणि मला ड्रायव्हिंग करता करता किंवा मला पाणी प्यायचं आहे, ही पाण्याची बॉटल आहे, मला ड्रायव्हिंग करताना जर पाणी प्यायचं असेल तर मला काय करावं लागणार, 2 हातानेच 2 हात वापरावे लागतील आणि टोपण काढावं लागेल. इथं ड्रायव्हरला प्रश्न पडला की अरे 2 हात वापरावे लागतात, मी गाडी सोडून कसं काय पाणी पिऊ. मग ड्रायव्हरसाठी एक बॉटल तयार झाली पहा, की अशा पद्धतीने कॅप तयार केली की एकाच हातात बॉटल आहे, त्या कॅपला नुसतं असं केलं की काय होणार आहे, ही कॅप अशी उघडणार आहे, ड्रायव्हर
चालवत असेल, मग मला माहित नाही तो रेल्वेचा ड्रायव्हर होता की कार ड्रायव्हर होता की बस ड्रायव्हर होता, पण बहुतांशी ड्रायव्हरना पाणी पिण्याची गरज आहे आणि त्याची ती अडचण फक्त ड्रायव्हरच्या लक्षात आली की काम करत करत आपण पाणी पिऊ शकत नाही. आणि म्हणून म्हणजे त्यानं बॉटलचा शोध लावला का कॅपचा शोध लावला का नाही मित्रांनो, त्याने काय केलं, जशी गरज आहे त्या गरजेप्रमाणे त्या टोपणामध्ये बदल केला आणि नवीन पद्धतीचं बॉटलचं टोपण मित्रांनो अस्तित्वात आलं. म्हणजे जो शोध लावतो त्याला इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेटर म्हणायचं आणि त्यामध्ये काळानुरूप बदल करणे त्याला इनोव्हेशन म्हणायचं. लक्षात येत आहे? तरी मी डेफिनेशन तुम्हाला देणारच आहे. आपल्या क्षेत्रामधल्या गोष्टी बघा की आपण जर बऱ्याचदा पेनच विसरतो, पेन आणला तर पेन्सिल विसरतो, पेन्सिल आणली तर हायलायटर विसरतो. एकाच याच्यामध्ये या गोष्टी करता येतील का? केलेल्या आहेत मित्रांनो. हे 4 पद्धतीच्या गोष्टी एकाच पेन मध्ये एम्बेडेड करणारे एका विद्यार्थ्यानं ते डेव्हलप केलेलं आहे. अशा साईडची बटणं अशा पद्धतीने त्यानं केलेले आहेत की पेन्सिलचं टिप पाहिजे असेल पेन्सिलचं येतंय, पेनचं टिप पाहिजे असेल पेन येतोय, हायलायटर येतोय, पीडीए स्टायलस म्हणजे हल्ली टॅबलेट वगैरे वापरताना तसली आपण त्याला काडी काडी म्हणतो, आता म्हणजे मी त्याला काडी म्हणतो माहित नाही, पण त्याचं खरं नाव पीडीए स्टायलस असं आहे की बरेचसे टॅबलेट आणि आता पेन टॅबलेट वगैरे येतात तर त्यासाठी ते स्टायलस पेन वापरतात. ओके, पीडीए स्टाईल, तर त्याची पण व्यवस्था त्याने ती एकाच पेन मध्ये केलेली आहे. असं हे म्हणजे पेनचा शोध नाही लावला त्याने, पण हे सगळे ऍप्लिकेशन एकत्र करून एक युजर फ्रेंडली अशा पद्धतीचा पेन. आणि मित्रांनो मला खात्री आहे की आपल्या प्रत्येकाला रोजच्या जीवनामध्ये ज्या अडचणी येतात त्या अडचणीवर मात करायचं पण आपल्याला माहिती असतंय, मात्र त्यातून पैसे कसे कमवायचे हे आपल्याला माहिती नाहीत. मग आपण जर नवीन एखादी गोष्ट केली तर आपल्याला म्हणलं जातं की हे जुगाड आहे, खूप जुगाड आहे म्हणलं जातं. पण मित्रांनो जुगाड हा शब्द आजपर्यंत तसा बदनाम झालेला आहे, पण मी जुगाड व्यक्तीला किंवा जुगाड त्याच्या कल्पनेला मात्र मी फार महत्व देतो आणि या सेंटरमध्ये त्याची दखल घेतली जाते आणि त्याच्या नावाने त्याचा प्रोडक्ट कशा पद्धतीने तयार करता येईल याची व्यवस्था केली जाते. इंजिनिअरिंगच्या एका मुलाने हा रोलर पेन तयार केलाय. काय आहे या पेन मध्ये की असं पेन आहे, एकतर पट्टीची गरज नाही, अगदी सरळ त्याने अशी तुमच्या लक्षात येते की नाही, चित्रात पाहिल्यानंतर लक्षात येत असेल की अगदी सरळ तुम्ही रेष ओढू शकता, सरळ ओढू शकता. पट्टीची आणखी दुसरी गरज काय असते की 5 सेंटीमीटर रेष ओढायची आहे, 10 सेंटीमीटर रेष ओढायची आहे. मित्रांनो त्या रोलर मध्येच त्यानं स्पीडोमीटर टाइप मध्ये असं ठेवलेलं आहे की किती सेंटीमीटर तो पेन चाललाय त्यामधून कळणार आहे आणि त्यामुळं तो देखील प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे. असं काहीतरी जुगाड नवीन अशा पद्धतीनं आणि असे इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट वापरायला मित्रांनो कुणाला आवडणार नाही. मला माहिती आहे आपल्या सर्वांना असे प्रोडक्ट आवडतात आणि तुम्ही स्वतः तुमचे प्रोडक्ट आता इथून पुढेच्या काळामध्ये तयार कराल अशी इथं अपेक्षा व्यक्त करतो. इन्व्हेन्शन तुमच्या आजूबाजूला पेन आणि वही असू द्या, जर नसेल तर पेन आणि वही घ्या आणि या 2 शब्दांचा अर्थ थोडक्यात लिहून घ्या की इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन मधला बदल काय आहे. इन्व्हेन्शन म्हणजे ज्यानं बल्बचा शोध लावला तो इन्व्हेंटर, त्याचं नाव थॉमस एडिसन. ओके, ज्यानं बल्बचा शोध लावला होता. पण आता तो ज्या बल्बचा शोध लागला तो बल्ब आपण वापरतो का? नाही. आता आपण ट्यूब वापरतो, आता सीएफएल वापरतो, एलईडी वापरतो, राईट. मग आता त्या सीएफएलचा शोध कोणी लावला याला काय अर्थ नाही. पण आता म्हणजे बल्बचा शोध जे एकाने लावला त्याला इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेटर त्या व्यक्तीला म्हणायचं आणि त्यामध्ये बदल ज्यांनी केले म्हणजे सीएफएल एलईडी त्याला इनोव्हेशन असं म्हणायचं. बरोबर. म्हणजे मोबाईलचा शोध नाही लावला, मात्र स्टीव्ह जॉब्स नाव सगळ्यांना माहिती आहे, ऍपल कंपनीशी संबंधितलं नाव आहे. ओके. आणि त्या स्टीव्ह जॉब्सनं मोबाईलमध्ये इतके छान बदल केले, इतके युजर फ्रेंडली बदल केले की स्टीव्ह जॉब्स काय झाला पा अतिशय सक्सेस झाला, सक्सेस इनोव्हेटर झाला. म्हणजे त्यानं इनोव्हेशन्स केले मोबाईलमध्ये, मोबाईलच्या ऍपमध्ये इनोव्हेशन्स केले.
आवाज गेलाय. अतुल आवाज नाही येते सरांचा आणि प्रेझेंटेशन पण गेलं. हॅलो. काय झालंय? Am I audible to you? Am I audible to you? मॅडम मला तुमचा आवाज येतोय. माझी पीपीटी दिसते का? नाही दिसत आहे सर. मॅडम माझा आवाज येतोय? येस, आय कॅन हिअर युअर व्हॉइस. तुम्हाला माझा येतोय ना? येस 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 येतोय ओके. येतोय पीपीटी येतोय. आणि तुमचा आवाज मध्येच PPT बंद झालाय. बर बर. इथं इंटरनेट गेलं होतं. ओके. पीपीटी दिसतायत का? हो येत नॉट. येस येस सर. ओके ओके. मित्रांनो सॉरी, काय टेक्निकल अडचण आली होती. ठीक आहे. तर इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन आपल्याला समजलेलं आहे आणि आपल्यापर्यंत बाजारामध्ये घेऊन येणारी जी प्रोसेस आहे, ज्या कंपन्या आहेत, म्हणजे बल्ब घेऊन येणारी किंवा ट्यूब घेऊन येणारी विप्रो, फिलिप्स आपल्याला माहिती आहे, ते इन्क्युबेशन कंपनी आहे. बरोबर. ऍपल, सॅमसंग ह्या इन्क्युबेशन कंपनीज आहेत आणि त्याला आपण इन्क्युबेशन म्हणायचं. प्लास्टिकच्या बाबतीमध्ये आपला प्रॉब्लेम सगळ्यांना माहिती आहे, मात्र त्याच्यावर सोल्युशन काढणं हे आपलं काम आहे. एका मित्राने याच्यावर सोल्युशन काढलेलं आहे पहा. त्याचे प्लास्टिक शीट बनवलेले आहेत, त्याचे ग्रीन पद्धतीचे टॉयलेट बनवलेले आहेत. अशा पद्धतीनं सोल्युशन, आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीवर सोल्युशन आपल्याला काहीतरी सुचणं म्हणजेच आपण असलेल्या गोष्टीमध्ये इनोव्हेशन करणं आणि त्यातून पैसे उभा करणे. आता तुम्हाला बऱ्याचदा वाटेल की सर आता तर आमची 12वी झाली, आता आमची सुरुवात आहे, आम्हाला आणखी काय माहिती नाही, कसं काय करूयात? तर ह्या आता आपल्या साहेबांनी जसा उल्लेख केला ओयोचा, तसा हा ओयोचा फाउंडर आहे पहा, रितेश अग्रवाल. आणि या रितेश अग्रवाल आपल्याच वयाचा होता आणि त्याने 11 रूम वरून सुरुवात केली होती. ओयो कन्सेप्ट तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे, बरोबर. अनेक हॉटेल सोबत त्याने टायअप केलेला आहे आणि एक छान ऍप तयार केलेलं आहे. ते ऍप इतकं चाललंय की आज बघा त्याकडे 65,000 रूम्स बुक करण्याची कॅपॅसिटी त्या ओयो ऍपकडे आहे. 5,500 प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया आहेत आणि आता अरेबियन सुद्धा कंट्रीमध्ये त्यांनी एंट्री केलेली आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे एक आयडिया किती रिव्हॉल्युशन आणू शकते याचं हे एक उदाहरण आहे. सावन आणि संजय ही 2 मुलं आहेत. यांनी गो डायमेन्शन नावाच्या सॉफ्टवेअर कंपनीची काय केले, स्थापना केलेली आहे. पहा, दोघांचं वय पहा, अगदी तुमच्या वयाची ही मुलं आहेत. ओके. तर हे आपले एक मोटिवेशन आहेत. तर ही मुलं करू शकतात तर आपण का नाही? कारण मला माहिती आहे तुमच्यामध्ये ही ताकद नक्की आहे. टिळक मेहता हा मुलगा आहे आणि याचं तर वय बघा 13 वर्ष वय होतं. आता तो 15 वर्षाचा आहे मित्रांनो. ठीक आहे. 3 वर्ष झाली त्यानं कंपनी टाकून. त्याच्या वडिलांचा ऑफिस मधून फोन येतो की माझं खूप महत्वाचं डॉक्युमेंट घरी राहिलेलं आहे आणि तू लवकर ऑफिसला घेऊन ये. आणि मुलांच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या असतात. तो म्हणला मला सुट्टी असली म्हणून काय झालं, मला नव्हतं प्रवास करायचा, मला नव्हतं तुमच्याकडे जायचं, उगीच काय तर सांगितलं, कोण नाही का दुसरं घेऊन जाणार. आणि तो त्याने घरून निघाल्यापासून ऑफिसमध्ये जाण्यापर्यंतच्या प्रवासामध्ये त्याने विचार केला की असं कोण ऑफिसमध्ये डॉक्युमेंट्स पोहोचवू शकतं. आणि त्याच्या लक्षात आलं, कारण तो मुंबईमध्ये राहत होता, की घरी विसरलेली गोष्ट ऑफिसपर्यंत नेऊन देण्याचं काम मुंबईचा डबेवाला करू शकतो. आणि म्हणून मुंबई डबेवाल्यासोबत याने टायअप केलंय पहा. आणि पार्सल पेपर अँड पार्सल नावाची कंपनी त्यानं 3 वर्षापूर्वी स्थापन केली मित्रांनो. 2018 मध्ये फक्त स्थापन केलेली आहे आणि आज करोडोचा टर्नओव्हर हा टिळक मेहता हा 15 वर्षाचा मुलगा आज करतो आहे. म्हणजे एक आयडिया किती मोठं काम करू शकते. त्यानं काय नवीन एम्प्लॉई घेतलेत का? अजिबात नाही. डबेवाला घरी प्रत्येकाच्या येतच होता, प्रत्येकाच्या ऑफिसमध्ये जातच होता.
मात्र पेपर अँड पार्सल ही एक गोष्ट, एक युनिक गोष्ट त्यांनी फक्त डेव्हलप केली आणि एक कंपनी आहे. याला मित्रांनो इनोव्हेशन म्हणायचं आहे. मॅडम पुन्हा इंटरनेट डिस्टर्ब झाले, आवाज येतोय पुन्हा? हा येतोय सर. सर कंटिन्यू. येस येस. नेक्स्ट मुलगा आहे अद्वैत ठाकूर. हा देखील 16 वर्षाचा मुलगा आहे. यानं अपेक्स इन्फोसिस इंडिया नावाची कंपनी स्वतः सुरू केलेली आहे. ठीक आहे. याच्याविषयी म्हणजे असे यंग एंटरप्रेन्योर, हा शब्द जो आहे एंटरप्रेन्योर असा वाचायचा, जसं संत्र म्हणतो आपण तसं आंत्र म्हणायचं आहे. ठीक आहे ना, एंटरप्रेन्योर. ओके, म्हणजे नवीन नवीन एखाद्या गोष्टीची सुरुवात करणारा पद्धतीने आपण म्हणूयात. आणि तुम्हाला सर्वांना एंटरप्रेन्योर होण्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. आपल्या या CIII सेंटरमध्ये खूप सारे बेनिफिट आहेत. मी तुम्हाला फोटोच्या माध्यमातून दाखवतो की समजा एखादी कुणीतरी इन्व्हेन्शन केलेली गोष्ट असेल, त्यामध्ये तुम्हाला जर नवीन आयडिया काय सुचली असेल तर तुम्ही इथं यायचं आहे, तुमची आयडिया सांगायची आहे. त्या आयडियाचं रूपांतर इन्क्युबेशन मध्ये, म्हणजे इथं त्या आयडिया प्रत्यक्षात आणण्यासाठीची व्यवस्था इथं केली जाईल. त्यानंतर त्याला मोटिवेट केलं जाईल, त्या कंपनीचं रजिस्ट्रेशन केलं जाईल. रजिस्ट्रेशन करून त्याला स्टार्टअपचा दर्जा दिला जाईल. ठीक आहे, म्हणजे एक छोटी कंपनीच तुमची चालू होईल अशा पद्धतीनं. आणि छोट्या कंपनीचं रूपांतर हे इंडस्ट्रीमध्ये होण्यापर्यंतची व्यवस्था इथं आपण डेव्हलप केलेली आहे. ठीक आहे. कशी कशी केलेली आहे, त्यासाठी काय काय लागतात, म्हणजे प्रोडक्ट तयार झाला, ते प्रोडक्ट तयार होण्याची प्रोसेस डेव्हलप केली, लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची सर्व्हिस हे केली, ना असं एक बिझनेस मॉडेल. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये पैसे कसे मिळतील आणि कमी पैशामध्ये कशी सुरुवात होईल याचा इथं विचार केलेला दिसतोय. हे इन्क्युबेशन आहे. त्यासाठी टाटा टेक्नॉलॉजी सोबत आपण कोलॅबरेशन केलेलं आहे, की तुम्हाला सांगितलं की टाटा टेक्नॉलॉजीचे लोक इथं ऑटोमोबाईल क्षेत्रातल्या गोष्टी शिकवण्यासाठी इथं असतात. त्यांनी हे टाटा सुमोचं मॉडेल आपल्या इथं ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, की याचा उद्देश असा आहे की एक सुमो किंवा कोणतीही 4 व्हीलर बनवताना साधारणतः 10,000 वेगवेगळ्या पार्टची ती बनलेली असते आणि प्रत्येक पार्टच्या मागे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असते. लक्षात घ्या, म्हणजे एक छोटा पार्ट जरी असेल तरी तो छोटा पार्ट एखाद्या छोट्या कंपनीमध्ये तयार होत असतो. मग यातला एक बदल केला की आणखीन एक स्मॉल स्केल वाढली. अशा पद्धतीनं अनेक स्मॉल स्केल उभा करण्याचं जी ताकद ही ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये आहे, म्हणून त्या पद्धतीचं मॉडेल इथं ठेवलेलं आहे. त्या मॉडेल मधला हा गिअर बॉक्स आहे. ऍक्च्युली गिअर बॉक्स कसा वर्क होतो, हा रेअर ऍक्सल आहे, कशा पद्धतीने हे वर्क होतं हे तुम्हाला ऍक्च्युली मॉडेलच्या याच्यावरून इथं दाखवलेलं आहे. रोबोट इथं ठेवलेला आहे की प्रत्येक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला रोबोट घ्यायचा आहे. रोबोटचं ट्रेनिंग देण्याची व्यवस्था, VMC मशीन, छोटे छोटे पार्ट बनवण्याची व्यवस्था. इथे डॅशबोर्ड, म्हणजे ज्यांचं एज्युकेशन झालंय आणि नोकरी नाही, किंवा ज्यांचं एज्युकेशनच नाही परंतु काहीतरी करण्याची वृत्ती आहे, असं प्रत्येक जण हे कोर्स आपल्याकडे करू शकतायत. त्यानंतर त्या कंपन्यांना लागणारी सर्व व्यवस्था, अतिशय चांगलं वातावरण, असं वाटेल की तुम्ही एखाद्या 3 स्टार हॉटेलमध्ये आलेले आहात, एखाद्या चांगल्या बिझनेसच्या ऑफिसमध्ये तुम्ही आलेले आहात, अशा पद्धतीचं वातावरण हे कॉलेजमधले रिअल फोटोग्राफ आहेत मित्रांनो. इथं अशा पद्धतीनं म्हणजे मीटिंग घेण्याची व्यवस्था, काही मीटिंग हॉल, त्यानंतर हे ट्रेनिंग हॉल, या पद्धतीने इथं तयार केलेलं आहे. इथं आपल्याकडे 3D स्कॅनर, की म्हणजे कोणतीही 3 डायमेन्शनल गोष्ट स्कॅन करण्याची व्यवस्था इथं आपण केलेली आहे. इथं 3D प्रिंटर, कोणताही 3 डायमेन्शनल छोटासा पार्ट आपण प्रिंट घेऊ शकतो, अशा पद्धतीनं 3D स्कॅनर, 3D प्रिंटर इथं उपलब्ध आहे. छोटे छोटे तुमच्या प्रत्येकाच्या ज्यांना ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांचे आम्ही छोटे छोटे एक अवेअरनेस प्रोग्राम घेत असतो की हा कन्सेप्ट काय आहे आणि तुम्ही कशा पद्धतीनं करूयात. त्यासाठी त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ, म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क आणि टाटा टेक्नॉलॉजीचे काही तज्ज्ञांना आम्ही इथं आमंत्रित करत असतो. आजपर्यंत व्हिजिट केलेल्यामध्ये या सेंटरला चेअरमन अनिल पाटील साहेब आहेत, हे टाटा टेक्नॉलॉजीचे सर्व आहेत. इथं डॉक्टर अनिल काकोडकर साहेब आहेत, इकडे
आणखी कुलगुरू साहेब आहेत आपले, इथं कुलगुरू साहेब आहेत, पवार साहेब आहेत, डॉक्टर राजेंद्र जगदाळे साहेब आहेत की जे सायन्स टेक्नॉलॉजी आहेत की ज्यांची मेंटरशिप आपल्याला इथं लाभलेली आहे. माझ्या 2 कलिग आहेत इथं, अमरजा मॅडम आणि इथं तनुश्री मॅडम, की ज्यांच्या माध्यमातून हे सर्व प्रोग्राम तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतात. यानंतर अनेक सहली इथं हे सेंटर पाहण्यासाठी आलेले आहेत आणि तुमचाही त्यामध्ये लवकरच कोविड नंतर समावेश व्हावा अशा पद्धतीची व्यवस्था इथं केलेली आहे. शेवटी मी हे सेंटर उभारण्यासाठी रयत शिक्षण संस्था त्यांचा हा लोगो आहे, टाटा टेक्नॉलॉजीज त्यांचा हा लोगो आहे, सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क त्यांचा हा लोगो आहे आणि या सर्वांनी जे मिळून हा CIII हा प्रोजेक्ट केलेला आहे त्याबद्दल मी सर्वांचं आभार मानतोय. आज इथं संधी दिल्याबद्दल प्राचार्य आणि तुम्हा सर्वांनाच हे म्हणजे ज्या पद्धतीचा हा कोर्स तुम्हाला इंट्रोडक्टरी तुम्हाला लॉन्च केलेला आहे त्याबद्दल आपले प्राचार्य माननीय डॉक्टर चंद्रकांत खिलारे साहेब यांचाही मी आभार मानतो. या इंडक्शन प्रोग्रामचे सर्व ऑर्गनायझर यांचा आभार मानतो आणि सर्व तुम्ही यंगेस्ट माइंड मी तुम्हाला म्हणलेलं आहे तुमचा आभार मानतो. आणि एक 3 ते 4 मिनिटाची क्लिप आहे की जी आपल्या सेंटरसाठी आपण बनवलेली आहे. कृपया ती आपण पाहूयात आणि नंतर मी मॅडमकडे येईल. या क्लिपमध्ये या सेंटरच्या बाबतीमधल्या सर्व गोष्टी आपण मेन्शन केलेल्या आहेत. सहकार्य घेण्यात आलेले आहे. या सेंटरची अंतर्गत रचना संशोधनास पूरक आणि नवनिर्मितीय चालवण्यावरील बांधावर मिळवणी होईल अशाच पद्धतीची करण्यात आली आहे. प्रबोधन कार्यक्रमामुळे विद्यार्थी व नवोन्मेषकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योगासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणारे व कुशल करणारे विविध व्यवस्थित चालवला जातो. त्यामध्ये प्रगत गजानन आणि नवोन्मेष ऍडव्हान्स engineering
तर मित्रांनो, हे सर्व C-III या सेंटर विषयी होतं. ठीक आहे, तुम्हाला काही असेल, आपलं कोविड झाल्यानंतर या सेंटरला जरूर तुम्ही व्हिजिट करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, Pasle sir, for your nice presentation. For today, this is more than sufficient, I guess. Let us take halt for today, but tomorrow at the same time at 11:30 a.m. we will have our other sessions. So goodbye and do take care of yourself and your family in this pandemic. Thank you very much. Thank you, everybody.